Amen, Jesus. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. Bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus in heaven. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. What a mighty God we serve. Angels adore him, we bow before him. What a mighty God we serve. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your wonderful loving name. Bless your wonderful loving name. Bless the Lord. I love him better every day. I love him better every day. Close by his side, I will abide. I love him better every day. I love him better every day. I love him better every day. Close by his side, I will abide. I love him better every day. I love him better every day. I love him better every day. Close by his side, I will abide. I love him better every day. I love him better every day. I love him better every day. Close by his side, I will
better every day. I love him better every day. Close by his side I will abide. I love him better every day. I love him better every day. I love him better every day. Close by his side I will abide. I love him better every day. I love him better every day. I love him better every day. Close by his side I will abide. I love him better every day. I love him better every day. I love him better every day. Close by his side I will abide. I love him better every day. Bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord, bless the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. Thank you, my Lord. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरव असो परमेश्वरा तुझ्या पवित्र नामाला. तो आमचा देव, आमचा आश्रय, तो आमचा दुर्ग आहेस, आमचा खडक, आमची ढाल, आमचं कवच, आमचा आधार, आमचं ताण शुभ. अब्राहम, इसाक व याकूब यांचा जिवंत देव, इस्रायल लोकांचा देव, आम्हा विदेशी लोकांचा देव तूच आहेस परमेश्वरा. हे प्रभू, आजच्या संध्याकाळच्या समयाबद्दल आम्ही पुन्हा एकदा तुझ्या नामाला आम्ही गौरव देतो परमेश्वरा, की तुझ्या सानिध्यात तू आम्हाला आणलंस, तुझ्या उपस्थितीमध्ये, तुझ्या प्रेझेन्समध्ये परमेश्वरा तू आम्हाला घेऊन आलास. आणि तुझ्या उपस्थितीमध्ये आलेलो असताना परमेश्वरा तो आमच्यावर तू दया कर परमेश्वरा. हो माझ्या देवा, निश्चित बाप्पा, आम्ही स्वतःहून तुझ्या उपस्थितीत आलो नाहीत, तर तू आम्हाला आणलेला आहेस, तू आम्हाला ठेवलेला आहेस. म्हणून सर्व गौरव मी तुझ्या पवित्र नामाला देतो. थँक्यू माय लॉर्ड, थँक्यू माय लॉर्ड. प्रभू, आजच्या ह्या नवीन दिवसाबद्दल मी तुझे आभार मानतो, जो दिवस जो आमच्या आयुष्याला जोडलास. धन्य तुझं नाम. आज पाहिला असा कित्येक लोक हे जग सोडून गेलेले आहेत, परंतु परमेश्वर आजचा दिवस तू आम्हाला दाखवलास, याबद्दल सर्व गौरव मी तुझ्या पवित्र नामाला देतो. पुन्हा एकदा तुझ्या उपस्थितीमध्ये आलेलो असताना मी तुला विनंती करतो परमेश्वरा, या समयी परमेश्वरा आमच्या सर्व अपराधांची तू आम्हाला क्षमा कर, आमच्या सर्व पापावर पांघरून घाल, आम्हाला शुद्ध कर, पवित्र कर, लायक कर. यावेळेस तुझ्या लोकांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो परमेश्वरा. खरोखर परमेश्वर, जे तुझ्या उपस्थितीत आलेले आहेत, प्रत्येकाच्या अंतकरणाचा तू ताबा यावेळेस घे परमेश्वरा. प्रत्येकाचं अंतकरण स्थिर कर येशूच्या नामामध्ये. प्रत्येकाचं अंतकरण स्थिर कर परमेश्वरा. ओ माझ्या देवा, आणि त्यांचं मन तू स्थिर कर प्रभू. ऐकलेलं वचन त्यांच्यासाठी लाभदायक असं साबित होऊ दे. तुझं ऐकलेलं वचन परमेश्वरा त्यांच्या अंतकरणात खोलवर जाऊ दे, आणि कोठे 30 पट, 60 पट, 100 पट असं पीक येऊ दे. त्यांचं अंतर्याम उघड हे प्रभू, त्यांच्या आध्यात्मिक कान उघड, म्हणजे तुझी स्वर्गीय वाणी जी तुझ्या वचनांमध्ये लपलेली आहे ती ऐकतील. त्यांचे आध्यात्मिक नेत्र उघड, म्हणजे परमेश्वरा तुझ्या शास्त्रातला अद्भुत प्रकाश ते पाहतील. हो माझ्या देवा, त्यांना समजणार मन दे, ऐकणारे कान दे. त्यांच्या ज्ञानचक्षु प्रकाशित कर, त्यांच्या अंतचक्षु प्रकाशित कर. त्यांना तू सहाय्य कर अशी विनंती मी तुला करतो. आज पुन्हा एकदा परमेश्वरा तू आम्हाबरोबर राहा प्रभू. दरवेळेस तू मला मदत केलेली आहेस म्हणून मी तुझे आभार मानतो. दरवेळेस तू माझी शक्ती बनलेला आहेस, तुझे आभार मानतो. माझ्या अशक्तपणामध्ये तूच माझी शक्ती आहेस. आज पुन्हा एकदा मी स्वतःला तुझ्या हातामध्ये सोपवतो परमेश्वरा. माझ्या जिभेला स्पर्श कर, माझ्या ओठांना विधीवरचा इंगळ लाव. हे प्रभू, माझ्या मुखात तू आपले शब्द घाल. तुझा अनॉइंटिंग, तुझा अभिषेक तू मजबूत कर प्रभू. जे ऐकणारे आहेत परमेश्वरा, त्यांच्यावर तुझा अभिषेक ठेव परमेश्वरा, आणि तू आमच्यामध्ये कार्य कर अशी विनंती मी तुला करतो. तुझ्या आत्म्याचं कार्य तू आम्हामध्ये कर. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे बाप्पा. माझा जीव, शरीर, आत्मा तुझ्या स्वाधीन घे प्रभू. येशू जो आमचा तारणारा, याच्या प्रिय आणि गोड नात मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. प्रकटीकरण 3:2 तू जागृत हो आणि जे मृत होऊन राहिला आहे ते स्थिर कर. आमेन.
clear and loud. Sorry. परत प्रकटीकरण 3:2 तू जागृत हो आणि जे मृत होऊन राहिले आहे ते स्थिर कर. आमेन. Amen. Well, may God bless you. देवाच्या नावाला धन्यवाद देतो. पुन्हा एकदा आजचा संध्याकाळचा समय परमेश्वराने आपल्याला दिला. यावेळेस मी सर्वांचं ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत करतो. स्थानिक मंडळीतले लोक, लोकल मंडळीमधले लोक आणि इतर आपले भाऊ आणि बहीण जे ऑनलाईन व्हर्च्युअल सर्व्हिसमध्ये आज हजर आहेत, त्या तुम्हा सर्वांचं मी ख्रिस्त येशूमध्ये स्वागत करतो. निश्चितच परमेश्वर आपल्या बरोबर चांगला आहे, विश्वासू आहे. म्हणूनच आजही आपण आपापल्या घरामध्ये सुरक्षित आहोत. आपण सुरक्षित आहोत आणि देव आपल्या बरोबर आहे. आपली काळजी तो घेत आहे. आपल्या सर्व गरजा तो ख्रिस्त येशूमध्ये भागवित आहे. आपल्याला ज्या गोष्टी गरजेच्या आहेत त्या गोष्टी परमेश्वर आपल्याला देत आहे. ज्या आपल्याला पाहिजे ते नाही, ज्याच्याविषयी आपली इच्छा आहे त्या गोष्टी परमेश्वर आपल्याला देत नाही. तर ज्या गोष्टी आपल्याला गरजेच्या आहेत, ज्या गोष्टींची आपल्याला खऱ्या अर्थाने गरज आहे, त्या गोष्टी परमेश्वर त्याच्या लेकरांना देत असतो. कित्येक वेळेस आपल्याला जे पाहिजे ते आपल्याला मिळत नाही, कारण आपण आपल्या मानवी विचारांनी देवाला मागत असतो आणि आपण मानवी विचारांनी अपेक्षा करत असतो. पण देवाला माहिती असतं आपल्याला त्या गोष्टींची गरज नाही. परंतु देव आपल्याला ते देतो त्याच्या इच्छेप्रमाणे जे आपल्याला गरजेचं आहे. म्हणून आपण देवाला प्रार्थना केली पाहिजे की परमेश्वरा, तुझ्या इच्छेत जे आहे ते तुम्हाला दे. माझ्या इच्छेत जे आहे ते नको, कारण कदाचित माझी इच्छा रॉंग असू शकते. कारण माझ्या इच्छा आणि देवाच्या इच्छा जुळत नाहीत. माझ्या इच्छा आणि देवाच्या इच्छा जुळत नाहीत. आपण एवढे स्पिरिच्युअल नाही, तुम्हापैकी कोणीही एवढं स्पिरिच्युअल नाही की जिथं तुमचे विचार आणि देवाचे विचार जुळतील. तुमचे विचार हे देवाच्या विचारांपेक्षा खूप लांब आहेत. तुमच्या इच्छा ह्या दैहिक आहेत. तुमच्या इच्छा दैहिक आहेत. तुमच्या इच्छा ह्या मानवी आहेत आणि तुमच्यापासून तुमचा देव खूप लांब आहे. म्हणून तुमच्या इच्छा कित्येक वेळेस रॉंग असू शकतात. तुमचं मागणं कित्येक वेळेस रॉंग असू शकतं आणि तुम्हाला असं वाटेल की मी जे मागतो ते देवाने द्यावं. नाही, तू जे मागतोस ते परमेश्वर तुला देईलच असं नव्हे, तर जे तुला गरजेचं आहे आणि जे देवाला माहिती आहे की तुला ते पाहिजे तेच फक्त देव तुला देईल. देवाला माहिती आहे तुला काय गरजेचं आहे. तुमचा स्वर्गीय पिता याला ठाऊक आहे की तुम्हाला कशाची गरज आहे. आणि म्हणूनच मग परमेश्वराच्या इच्छेवर तुम्ही विसंबून राहा. दरवेळेस आपल्या इच्छा परमेश्वरावर लादू नका. कार्नल मॅन दैहिक माणूस जो असतो तो नेहमी आपले विचार आणि आपल्या इच्छा देवावर लादण्याचा प्रयत्न करतो आणि तो इंडिकेट करतो की तो दैहिक विचारांप्रमाणे देवाला मागत आहे. आपण तो दैहिक इच्छांप्रमाणे देवाला मागत आहे, परंतु परमेश्वर त्या इच्छा पूर्ण करीलच असं नाही. पहा, योहान त्याच्या पत्रामध्ये म्हणतो की आपल्याला माहिती आहे, याकूब म्हणतो की आपल्याला माहिती आहे की जर आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे मागितलं तर तो आपल्याला देतो. वी नो दॅट इफ वी आस्क हिम अकॉर्डिंग टू हिज विल ही हिअरeth अस. जर आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे आपण मागितलं तर तो आपल्याला देतो त्याच्या इच्छेप्रमाणे. पहा, देवाची इच्छा काय आहे त्यासाठी आपल्याला समजणं गरजेचं आहे. योहान म्हणतो की जर आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे मागितलं तर तो आपल्याला देतो. जर आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे मागितलं तर तो आपल्याला देतो. पण नेमकं त्याची इच्छा माझ्याविषयी काय आहे हे आपल्याला समजलं पाहिजे. व्हॉट इज द विल ऑफ गॉड फॉर यू.
तुमच्या विषयीची त्याची इच्छा काय? कारण का तुम्ही दैहिक इच्छांप्रमाणे देवाला मागताल, परंतु परमेश्वर तुमच्या आत्मिक गोष्टींकडे लक्ष देणारा परमेश्वर आहे. आणि तुमची इच्छा काय आहे, त्याची इच्छा काय आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. ज्यावेळेस त्याची इच्छा काय आहे हे आपल्याला समजायला लागतं, त्यावेळेस आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे मागायला लागतो आणि आपण आपल्या इच्छांना मारायला लागतो. आणि ज्यावेळेस आपण आपल्या इच्छांना मारायला लागतो त्यावेळेस तिथं कुठं सुरुवात होती? आपल्या मॅच्युरिटीची, आपल्या परिपक्वतेची. कारण परिपक्व माणूस हा स्वतःच्या इच्छांप्रमाणे कधीच देवाला मागत नाही. परिपक्व माणूस हा नेहमी देवाच्या विचारांचा शोध घेतो, देवाच्या इच्छांचा शोध घेतो आणि तो समजून घेतो की देवाचं वचन त्याला काय सांगतं. कारण देवाच्या इच्छा पवित्र शास्त्रामध्ये लपलेल्या आहेत. देवाच्या इच्छा देवाच्या वचनामध्ये लपलेल्या आहेत. देवाचं वचन आपल्याला शिकवतं की देवाची इच्छा माझ्याविषयी काय आहे. आणि ज्यावेळेस आपल्याला देवाचा आत्मा शिकवतो, देवाचं वचन आपल्याला शिकवतं आणि ज्यावेळेस आपण त्याच्या इच्छेप्रमाणे आपण मागायला लागतो, त्याच्या इच्छेप्रमाणे आपण मागायला लागतो, त्यावेळेस ते एक लक्षण आहे की आपण परिपक्वतेच्या मार्गाने धावत आहोत. जो अजूनही स्वतःची इच्छा परमेश्वरासमोर मांडत आहे तो अजूनही स्वतःची दैहिकता, स्वतःचं मानवीपण प्रगट करतो देवाला. मग तुम्हाला तुम्ही तुमचं मानवीपण प्रगट करू नका, तुम्ही तुमचं आत्मिकपण देवाला प्रगट करा. कारण जो आत्मिक माणूस आहे तो आत्मिक गोष्टींकडे चित्त लावतो. तो हे बघतो की मी आत्मिकरित्या किती उन्हा आहे, मी दैहिकरित्या किती उन्हा आहे, असा विचार करणारा माणूस हा दैहिक गोष्टींकडे लक्ष लावतो. कार्नल मॅन थिंक्स अबाउट कार्नल थिंग्स. कार्नल मॅन, कार्नल म्हणजे दैहिक माणूस, थिंक्स अबाउट कार्नल थिंग्स. बट स्पिरिच्युअल मॅन थिंक्स अबाउट स्पिरिच्युअल थिंग्स. दैहिक माणूस दैहिक गोष्टींचा जास्त विचार करतो, दैहिक गोष्टी तो देवाला मागतो. परंतु आत्मिक माणूस आत्मिक गोष्टींचा जास्त विचार करतो, आत्मिक गोष्टी देवाला मागतो. आपण देवाला काय मागतो त्यावरून आपल्याविषयी ठरतं की आपण आत्मिक स्वरूपाचे आहोत का मग आपण दैहिक स्वरूपाचे आहोत. आपल्या इच्छा कशा आहेत, तुमचं लक्ष, तुमच्या मनातले विचार, तुमच्या नजरेसमोर असलेलं ध्येय हे सांसारिक आहे का, हे दैहिक आहे का, हे मानवी लेवलवर आहे का? तर मग तुम्ही आत्मिक स्वरूपाचे अजूनही बनलेले नाहीत आणि देवाच्या वचनांचा आपल्याला काहीही फायदा झालेला नाही. देवाचे वचन आपण ऐकतो पण देवाचं वचन पोषक आपल्यासाठी ठरत नाही. यावरून असं दिसून येतं की आपण आत्मिकरित्या अजूनही मेलेले आहोत. वी आर डेड स्पिरिच्युअली. आणि देवाच्या वचनांकडे आपलं लक्ष नसल्यामुळंच मानवामध्ये आत्मिक मरण येत चालतं. आणि जो आता सध्या थोडासा जिवंतपणा आहे तो सुद्धा निघून जायला लागतो. पण कित्येक जणांनी स्वतःतला जिवंतपणा, आत्मिक जिवंतपणा जो 18 ते 20 वर्षापूर्वी आपल्यामध्ये होता, तुम्ही आठवा 18 ते 20 वर्षापूर्वी कोणता आत्मिक जिवंतपणा तुमच्यामध्ये होता? नीट ऐका, आज विश्वास तुमच्याशी काय बोलत आहेत. 18 ते 20 वर्षापूर्वी तुमच्यामध्ये किती स्पिरिच्युअलिटी होती, किती आत्मिकपणा होता, किती देवाच्या आत्म्याचं कव्हरिंग तुमच्यावर होतं, किती देवाची शांती तुमच्यामध्ये होती, किती तुम्ही देवाच्या कार्यामध्ये विलीन होता, किती देवाच्या लेकरावर तुमचं प्रेम होतं, किती संदेशांवर प्रेम होतं. ती स्थिती तुमची आठवा. ती स्थिती कशी होती? परंतु त्या सर्व गोष्टींना एक मरण आलेलं आहे. आज कित्येकांच्या जीवनामध्ये जे तुम्ही माझं वचन या क्षणाला ऐकत आहात, तुमच्या कित्येकांच्या मध्ये हे आत्मिक मरण प्राबल्य गाजवत आहे, वर्चस्व गाजवत आहे. फक्त वचन ऐकणं म्हणजे सिद्ध होत नाही की आपण आत्मिक मरणामध्ये नाही. वचन ऐकणारा माणूस सुद्धा आत्मिक मरणामध्ये असू शकतो. तो पूर्णपणे जिवंत झालेला नाही. आणि आपल्या आत्मिक
आत्मिक जे क्षेत्र होतं, ज्या क्षेत्रामध्ये आपण काही वर्षांपूर्वी भ्रमण करत होतो, त्या क्षेत्रातल्या बऱ्याचशा गोष्टी आपल्या मूर्खपणामुळे, आपल्या दुर्लक्षितपणामुळं, आणि आजही तो दुर्लक्षितपणा आपण दाखवत आहोत, आपल्या मूर्खपणामुळं, आपल्या दुर्लक्षितपणामुळं त्या गोष्टी मृतवत होत आहेत. जोएलने आता एक वचन वाचलं, प्रकटीकरण 3 अध्याय 2 वचन, आणि मी सर्वांचं लक्ष त्या वचनाकडे आज लावणार आहे. प्रकटीकरण 3 अध्याय वचन 2. प्रभू करो आजच्या संदेशामध्ये मला आणि तुम्हाला मदत करो, कारण प्रभू परमेश्वर ज्यावेळेस त्याच्या वचनांच्या द्वारा आणि त्याच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणेने बोलतो, त्यावेळेस तो डायरेक्ट आपल्याला आपले दोष दाखवतो. ज्यावेळेस संदेश येतो त्यावेळेस विश्वास तुमच्याशी बोलत आहे असं समजू नका, तर परमेश्वर तुमच्याशी बोलत आहे. गॉड इज टॉकिंग टू यू. गॉड इज टॉकिंग टू यू राईट नाव by using his Holy Spirit and by using his word. God is talking to you. देव तुमच्याशी बोलत आहे. आणि ज्यावेळेस देव आपल्याशी बोलतो त्यावेळेस आपण त्याचा आदर करून ते ऐकलं पाहिजे आणि आपण ते पदरात घेतलं पाहिजे आणि आपण त्याप्रमाणे अंमलबजावणी तातडीने केली पाहिजे. देवाला मदत मागितली पाहिजे की परमेश्वरा तातडीने मला मदत कर, म्हणजे या गोष्टीतून मी स्थिर होईल. आणि खूप सुंदर वचन आहे 3 अध्याय प्रकटीकरण. या वचनाकडे मी तुमचं लक्ष वेधू इच्छितो. या ठिकाणी 7 मंडळांपैकी एक मंडळी आहे. प्रकटीकरणामध्ये 7 मंडळांना पत्र लिहिण्यास लावलं प्रभू येशूनं योहानाला. त्यापैकी ही एक मंडळी आहे जिचं नाव सार्दिस. सार्दिस येथील मंडळीला परमेश्वर ज्या मंडळींना पत्र त्या काळी लिहिण्यात आले, माइट बी असं होऊ शकतं ही आपण पण त्याच कॅटेगरीमध्ये असू कदाचित. देवाचं वचन कधी शिळं होत नाही. आजही हे वचन आपल्यासाठी तेवढंच मौल्यवान आहे. कदाचित ते आपल्यासाठी आहे, आज आपल्यासाठी. कदाचित सार्दिस मंडळीतल्या लोकांची जी स्थिती होती तीच कदाचित आपल्या मंडळीतल्या लोकांची स्थिती आहे. म्हणून परमेश्वर आपल्याशी बोलत आहे. एखादा संदेश, एखादं वचन आणि सार्दिस येथील मंडळीला ते लागू पडतं, याचा अर्थ असा नाही आपल्याला लागू पडत नाही. देवाचं वचन सर्व युगामध्ये सर्व लोकांसाठी लागू पडतं आणि ते सर्वांशी बोलतं. सार्दिस येथील ख्रिस्ती मंडळीला पत्र. पहिलं वचन, सार्दिस येथील मंडळीच्या देवदूताला लिही. देवदूत ज्यावेळी शब्द येतो या ठिकाणी हा आहे देवाचा सेवक, जो त्या मंडळीवर अधिकार चालवणारा सेवक, देवाचा सेवक, द पास्टर किंवा मुख्य पुढारी. सार्दिस येथील मंडळीला लिही म्हणजे देवदूताला लिही, म्हणजे देवदूत मग ते पत्र मंडळीतल्या लोकांना वाचून दाखवतो. ऍक्च्युली जरी देवदूताला असं लिहिलेलं आहे तरी ते संपूर्ण मंडळीला पत्र आहे, कारण हेडलाईन असं आहे सार्दिस येथील ख्रिस्ती मंडळीला पत्र. परंतु कोणाच्या नावाने लिहिलं? जो देवदूत आहे त्याच्या नावाने पत्र लिहिलं, जो देवाचा माणूस आहे त्याच्या नावाने हे पत्र लिहिलं. प्रथम ते त्याच्याकडे जाईल आणि मग मंडळीला लोकांकडे जाईल. हा संदेश प्रथम माझ्याकडे आला, मग तो तुमच्याकडे आला, जो मी आता सध्या देत आहे. सार्दिस येथील मंडळीच्या देवदूताला लिही, ज्याच्या जवळ देवाचे 7 आत्मे आहेत व 7 तारे आहेत. तो असे म्हणतो की तुझी कृत्ये मला ठाऊक आहेत. आय नो दाय वर्क्स. एक कन्फर्म 100% लक्षात घ्या की तुमच्यापैकी प्रत्येकाची कृत्ये परमेश्वराला ठाऊक आहेत. तुम्ही याच्या आधी काय केलेलं आहे, तुम्ही आता काय करत आहात आणि 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 तुम्ही पुढं काय करणार आहात, ही सर्व कृत्ये परमेश्वराला ठाऊक आहेत. 18 ते 20 वर्षापूर्वी तुमची कोणती कृत्ये होती हे देवाला चांगलं माहिती आहे. तुम्ही किती विलीन होता देवाच्या कार्यामध्ये आणि जग तुमच्यासाठी काही नव्हतं. जगातल्या गोष्टी तुमच्यासाठी दुय्यम दर्जावर होत्या. तो स्पिरिट आठवा. त्या काळी अनेक जणांना पवित्र आत्म्याचा स्पर्श झाला, अनेक जणांना पवित्र आत्मा मिळाला. दे स्पोक इन टंग्स. ते पवित्र आत्म्याच्या भाषेमध्ये बोलले, ते अन्य भाषेमध्ये बोलले आणि ते पवित्र आत्म्याने दिवसेंदिवस भरत होते. दे वर फिलिंग
with the spirit every day. देवाचा आत्मा त्यांच्यावर वर्चस्व गाजवत होता. एक जरी संदेश मिस झाला तर त्या लोकांच्या अंतकरणात टोचणी लागत होती. पहा, आणि त्या काळचे दिवस हे अद्भुत होते. त्या काळची शांती हे अद्भुत होती. पण जसा टाइम जातो, लोक दैहिक वासनेमध्ये वेढले जातात, ओढले जातात, सैतानाच्या पाशामध्ये सापडत जातात. ते स्वतःचं पाचरण विसरतात आणि ते हेही विसरतात की त्या काळी माझं देवाबरोबरचं नातं कसं होतं. परमेश्वर तुमच्याशी आज काय बोलू इच्छितो की जे नातं 18 ते 20 वर्षापूर्वी तुमचं देवाबरोबर होतं, जे कनेक्शन देवाबरोबर होतं, जे लॉस्ट झालेलं आहे काही कारणानिमित्त, ते कनेक्शन तुम्ही पुन्हा मिळवावं. तुम्ही रेंजमध्ये यावं. ज्यावेळेस मोबाईलला रेंज मिळत नाही त्यावेळेस आपण रेंजमध्ये जातो, त्यावेळेस मोबाईलवर आपल्याला समोरचाच आवाज स्पष्ट येतो. देवाची वाणी जर तुम्हाला स्पष्ट नीट ऐकू यावी असं वाटत असेल तर तुम्ही रेंजमध्ये या. कम इन टू द रेंज. तुम्ही रेंजमध्ये या, त्या क्षेत्रामध्ये या जिथं तुम्हाला रेंज मिळेल, अर्थात प्रभूची वाणी तुम्हाला ऐकू जाईल. पुन्हा एकदा, तुझी कृत्ये मला ठाऊक आहेत, तू जिवंत आहेस असे तुला नाव आहे. हे अक्षरशः आपल्याला लागू पडतं. जिवंत म्हणजे शारीरिक नाही, या ठिकाणी आत्मिक जिवंतपणाविषयी बोललेलं आहे. तू जिवंत आहेस असे तुला नाव आहे, तरी तू मेलेला आहेस हे मला ठाऊक आहे. आता तुम्ही म्हणताल की आम्ही ख्रिस्ताच्या शरीराचे मेंबर आहोत. कोणी घाई गडबड करू नका. आजचा संदेश ऐकताना नीट ऐका. कोणी विचलित होऊ नका. आजचा संदेश ऐकताना नीट ऐका. शांत मन ठेवा. मी काय बोलत आहे कम्प्लीट कॉन्सन्ट्रेशन करा. मन एकाग्र करा. तुम्हाला असं वाटतं की तुम्ही जिवंत आहात. तुम्हाला असं वाटतं तुम्ही ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये आहात, सत्य मिळवलेलं आहे, आणि कित्येकांना असं वाटतं की पवित्र आत्मा मिळालेला आहे म्हणजे सगळं काही ठीकठाक आहे. तुम्हाला स्वतःच्या दृष्टीने वाटतं की तुम्ही जिवंत आहात. वचन सांगतं तुला असं वाटतं की तू जिवंत आहेस, पण परमेश्वर म्हणतो मला ठाऊक आहे की तू मेलेला आहेस. तू मेलेला आहेस म्हणून हे पत्र तुला लिहित आहे. बरं, विश्वास कसं शक्य आहे? मेलेला, तुझी कृत्ये तपासून पहा. तुझी कृत्ये तपासून पहा. देवाला आवडणारी, देवाला संतोषविणारी, देवाला आनंद देणारी अशी तुझी कृत्ये आहेत का? जे प्रेम तुझ्या मनामध्ये 20 वर्षापूर्वी होतं ते आज आहे का? जी आत्मीयता आणि देवाच्या वचनांसाठी भूक आणि तहान जी 20 वर्षांपूर्वी तुझ्यामध्ये होती, आज ती उरली का? जे देवाच्या लेकरांवरचं प्रेम आणि देवाच्या माणसावरचं प्रेम तुझ्यामध्ये 20 वर्षांपूर्वी होतं, आणि जो रिस्पेक्ट आणि ऑनर देवाच्या घराविषयी आणि देवाच्या माणसाविषयी तुझ्या मनामध्ये होता, तो आज आहे का? परमेश्वर तुमचं जजमेंटल अनालिसिस करील. परमेश्वर तुम्हाला तुमचं मोजमाप करील. गॉड विल ऍब्सोल्युटली वे यू इन हिज बॅलन्स. गॉड विल ऍब्सोल्युटली वे यू इन हिज बॅलन्स. देव अक्षरशः त्याच्या ताराजूमध्ये तुम्हाला तोलल. परमेश्वरचा ताराजू वेगळा आहे. आपण जसा विचार करतो तसा त्याचा ताराजू नाहीये. परमेश्वर ज्यावेळेस आपल्याला मोजतो त्यावेळेस आपण कसे भरतो त्या ठिकाणी बोट ठेवा. आपण या ठिकाणी येऊया प्रकटीकरणाच्या पुस्तकामध्ये. परंतु वचन सांगतं दानिएल याचा 5वा अध्याय 27वा वचन. दानिएलाचा 5वा अध्याय 27वा वचन. या ठिकाणी बेलशस्सर हा जो राजा असतो, जो नबुकदनेस्सराच्या नंतर होतो, बाबेल राज्यामध्ये बेलशस्सर राजा मोठी मेजवानी देतो. आणि मेजवानी करत असताना तो यरुशलेमातल्या देवाच्या मंदिराच्या पवित्र स्थानातली सर्व सोन्याची पात्र घेऊन येतो त्या मेजवानीसाठी. आणि तो म्हणतो जी सोन्याची पात्र यरुशलेम मधून आपण लुटून आणलेली आहेत ती सर्व सोन्याची पात्र घेऊन या आणि आपण मेजवानी करू आणि त्या सोन्याच्या पात्रातून आपण द्राक्षरस पिऊ. आणि मग त्याच्या चुकीच्या कृत्यामुळं परमेश्वराची नापसंती या माणसावर येते. आणि मग हाताची बोट
काहीतरी 5व्या वचनामध्ये 5वा अध्याय दानिएल 5:5 त्याच घटकेस मानवी मेजवानी चालू असताना मानवी हाताची बोटे प्रगट झाली व त्यांनी दीपवृक्षासमोर राजवाड्याच्या भिंतीच्या गिलाव्यावर काही लिहिले आणि आणि हाताची बोटे लिहित होती ती राजाच्या दृष्टीस पडली. राजाच्या दृष्टीस पडली. काय लिहिलं होतं त्या 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 भिंतीवर काय लिहिलं होतं? या ठिकाणी 25वं वचन बघा, 5वा अध्याय 25वं वचन. हा लिहिलेला लेख असा, मने मने तकेल उफारसीन. मने मने तकेल उफारसीन याचा अर्थ असा, मने मने म्हणजे देवाने तुझ्या राज्याचा काळ मोजून त्याचा अंत केलाय. बेलशस्सर राजाला परमेश्वर म्हणतो, देवाने तुझ्या राज्याचा काळ मोजून त्याचा अंत केला आहे. पुढं 27वं वचन तकेल. तकेल शब्दाचा अर्थ म्हणजे तुला तागडीत तोलले व तू उन्हा भरलास. तुला तागडीत तोलले व तू उन्हा भरलास. गॉड वेड यू इन हिज बॅलन्स. जर लिव्हिंग बायबलचं ट्रान्सलेशन वचन 27 मध्ये जर आपण पाहिलं, दानिएल 5वा अध्याय 27वं वचन, लिव्हिंग बायबलचं ट्रान्सलेशन असं सांगतं, टेकेल मीन्स वेड. टेकेल शब्दाचा अर्थ होतो वजन केलं गेलं, तुम्हाला तोललं. गॉड ऍब्सोल्युटली वेज यू फ्रॉम टाइम टू टाइम ब्रदर्स अँड सिस्टर्स. देव तुम्ही तर तुमच्याच विश्वासामध्ये असता, तुम्ही तुमच्याच संसारामध्ये विराजमान असता, तुम्ही एक वेळेस 2 वेळेस मीटिंग अटेंड करता आणि थोडीशी प्रार्थना करता, म्हणजे तुम्हाला असं वाटतं सगळं काय आपण मिळवलं. पण परमेश्वर ऍब्सोल्युटली तुमच्या कृतीचं वजन घेतो, तुमच्या आत्म्याचं वजन घेतो. तुम्ही किती स्पिरिच्युअल आहात हे तो पाहतो. परमेश्वराचं तराजू हा वेगळा आहे. आणि लिव्हिंग बायबलचं ट्रान्सलेशन असं सांगतं, टेकेल मीन्स वेड. टेकेल मीन्स वेड. WEIGHED. वेड म्हणजे वजन केलं गेलं, तुमचं मोजमाप केलं गेलं. देवानं त्याच तुम्हाला इंडिव्हिज्युअल व्यक्तीला, तुम्ही ब्रदर असा किंवा सिस्टर असा, देवानं तुम्हाला त्याच्या तराजूमध्ये तोललं. त्याचा तराजू वेगळा आहे. तुम्हाला तोलण्याचा तराजू बॅलेन्स, इंग्लिशमध्ये त्याला म्हणतात, तराजूला म्हणतात बॅलेन्स, वेगळा आहे. आणि लिव्हिंग बायबलचं ट्रान्सलेशन सांगतं की यू हॅव बीन वेड इन गॉड्स बॅलेन्सेस. You have been weighed in God's balances and you have failed the test. आता देवानं तुम्हाला त्याच्या बॅलन्समध्ये, त्याच्या तराजूमध्ये तोललं आणि तुम्ही परीक्षेत नापास झाला. अर्थात काहीतरी कमतरता तुमच्यामध्ये देवाला सापडली, काहीतरी उणीवता तुमच्यामध्ये देवाला सापडली. आपण कधीच विचार करत नाही संदेश कशासाठी असतात. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, हे संदेश कशासाठी येत आहे? बरं, विश्व तुमच्याशी बोलत नाही, परमेश्वर तुमच्याशी बोलत आहे. त्याच्या वचनांच्या द्वारा, त्याच्या मनुष्याचा वापर करून, त्याच्या पवित्र आत्म्याचा वापर करून देव अक्षरशः वेळोवेळी त्याच्या प्रत्येक लेकराला तपासून पाहतो, त्याच्या प्रत्येक लेकराचं मोजमाप करतो. आणि कित्येक देवाचे लेकर ज्यावेळेस परमेश्वर मोजमाप करतो, त्याच्या बॅलन्समध्ये, त्याच्या तराजूमध्ये तोलतो, कित्येक लेकर फेल ठरतात. किंग जेम्स वचन सांगतं, यू आर वेड इन हिज बॅलन्स अँड फाउंड वॉन्टिंग म्हणजे काहीतरी कमतरता आहे तुमच्यामध्ये, जी देवाला सापडली नाही. देवाने तुम्हाला तपासून पाहिलं, चेक करून पाहिलं, पण देवाला ते दिसलं नाही. हे त्याप्रमाणे झालं. अंजिराच्या झाडाला भरपूर दिवस पाणी घातलं, खत पाणी घातलं, परंतु ज्यावेळेस प्रभू येशूला भूक लागली आणि तो त्या अंजिराच्या झाडापाशी आला, आणि त्यावेळेस त्याला एकही फळ दिसलं नाही. एकही फळ दिसलं नाही. अर्थात फाउंड वॉन्टिंग फेल्ड द टेस्ट. देवाला जे पाहिजे ते तुमच्या जीवनात दिसत नाही. देवाला काय पाहिजे ह्याचा विचारही तुम्ही करत नाही. तुम्ही फक्त तुमच्याच इच्छा देवा पुढं मांडायचा प्रयत्न करता. यावरून आपलं दहिकपण आपण उघड करतो, आपल्या विचारातून दहिकपण. म्हणून वचन सांगतं की त्याने तुला तांगडीत तोलले व तू उन्हा भरलास.
तू उन्हा भरलास, परमेश्वराने जर त्याच्या तागडीत म्हणजे बॅलन्स मध्ये आणि तराजूमध्ये तुम्हाला तोललं, तुमचं वजन किती भराल, किंवा मग तुम्ही भरलेले सापडताल का उन्हे सापडताल? देवाला जे तुमच्या लाईफ मध्ये पाहायचंय ते त्याला दिसेल का? देव अक्षरशः चर्च मधल्या लोकांचं मोजमाप करतो, तो वजन घेतो, प्रत्येकाला मोजून मापून पाहतो. जर का तुम्ही या ठिकाणी आला, प्रकटीकरणाचं पुस्तक तुमचं बोट प्रकटीकरणामध्येच आहे, मला माहिती 3ऱ्या अध्यायामध्ये, परंतु वचन असं सांगतं 11वा अध्याय, प्रकटीकरण 11वा अध्याय वचन 1, नंतर काठीसारखा एक बोरू कोणी एकाने मला दिला आणि म्हटले, उठ, देवाचे मंदिर वेदी व त्यात उपासना करणारे लोक यांचे माप घे. उपासना करणारे लोक यांचे माप घे. कुठल्या प्रकारचं माप हे? कोणत्या प्रकारचं माप घेण्यात येत आहे? तुमच्या आत्मिकतेचं माप, तुमच्या धार्मिकतेचं माप, तुम्ही किती स्पिरिच्युअल आहात, तुमचे विचारांचा कल परमेश्वराकडे किती आहे का दैहिक गोष्टींकडे आणि सांसारिक गोष्टींकडे जास्त आहे? परमेश्वर वेळोवेळी आपल्याला चेक करून पाहतो, आपलं मोजमाप करतो आणि आपण त्यामध्ये उणे भरतो. आपल्याला स्वतःला आपण किती का एक्सपर्ट असताना, आपण देवाच्या वचनामध्ये किती का एक्सपर्ट असताना आणि आपण किती का प्रार्थना करत असताना आपण नेहमी स्वतःला तपासून पाहिलं पाहिजे की देवानं जर आज त्याच्या तागडीत मला तोललं त्याच्या हिशोबानं, तर मी किती उन्हा भरू शकतो. ब्रदर, विश्वास आज तुम्हाला तुमचं उन्हा पण दाखवित आहे. 20 वर्षांपूर्वी जी तुमच्यामध्ये आत्मीयता होती ती कुठे आहे? Where is that spirituality that was in you 20 years before? कुठे आहे ती आत्मिकता? कुठे आहे ते देवाच्या गोष्टीवरचं प्रेम? आणि म्हणून तो म्हणतो 3ऱ्या अध्यायामध्ये, या प्रकटीकरण 3रा अध्याय 2रं वचन, तू जागृत हो. तो म्हणतो तुला जिवंत आहे असे नाव तुला आहे. आता तुम्ही म्हणताल आम्ही ख्रिस्ताच्या शरीरामध्ये आहोत, आमच्याकडे सत्य आहे, तुम्ही फुशारकी मारताल, पण तो परमेश्वर तुमच्याविषयी काय साक्ष देईल? तू जिवंत आहे असं तुला नाव आहे, आम्ही ख्रिस्ताच्या शरीराचे आहोत. पण तो म्हणतो तू मेलेला आहेस, तू मेलेला आहेस. कुठलं मरणाविषयी बोलतो तो? आत्मिक मरण. तरी तू मेलेला आहेस हे मला ठाऊक आहे. अर्थात तुम्ही जिवंत आहात आत्मिकरित्या का मेलेले आहात हे देवाशिवाय दुसऱ्या कोणालाच माहिती नाही. देवाला माहिती चांगलं तुम्ही आत्मिकरित्या जिवंत आहात का मेलेले आहात, आणि तुम्ही कुठलेही परिश्रम करत नाही आत्मिकरित्या जिवंत होण्याचा. 2रं वचन सांगतं, जे ब्रदर जोएलने आपल्यासाठी बोलून दाखवलं, तू जागृत हो. ही सूचना आहे. आजच्या संदेशातून आपल्या लोकांसाठी सूचना आलेली आहे, एक इशारा आहे, एक वॉर्निंग आहे की तू जागृत हो. बी वॉचफुल, कीप अवेक. जागृत हो अर्थात जी आत्मिक झोप तुला लागलेली आहे त्यातून जागृत हो, जागा हो, जागा हो. कित्येक लोकांना आता सध्या वचन ऐकत असताना आत्मिक झोप लागलेली आहे. जे ऐकत आहेत ते ऑलरेडी आत्मिक झोपेमध्ये आहेत गेल्या 18-20 वर्षांपासून. पहा, आणि तो म्हणतो तू जागृत हो आणि जे मृतवत होऊन राहिले आहे ते स्थिर कर. वचन असं सांगत नाही जे मृतवत झालेले आहे ते स्थिर कर. नाही, एकदा मृतवत झालं तर तुम्ही स्थिर करू शकत नाही. एकदा मृतवत झाले तर स्थिर करू शकत नाही. मृतवत होण्याच्या आधीच सूचना आहे की जे मृतवत होऊन राहिले आहे, म्हणजे अजून झालेले नाही, जे होऊन राहिलेले आहे, ज्याच्यामध्ये तू दिवसेंदिवस कमी भरत आहेस, ज्याच्या दिवस तू उन्हा भरत आहे दिवसेंदिवस, ज्या गोष्टींमध्ये तू अधिकाधिक देवापासून दूर जात आहे ते स्थिर कर. 2रं वचन असं सांगतं, बी वॉचफुल. किंग जेम्स व्हर्जन असं सांगतं, किंग जेम्स बायबल मध्ये, बी वॉचफुल, तू जागृत हो. अँड स्ट्रेंथन द थिंग्स विच रिमेन. ज्या गोष्टी शिल्लक राहिलेल्या आहेत तुझ्या जीवनामध्ये, ज्या गोष्टी आत्ता सध्या आहेत त्यांना स्ट्रेंथन दे, त्यांना बळकटी दे, त्यांना मजबूती दे. दॅट आर रेडी टू डाय. ज्या जर तू लक्ष दिलं नाही तर जे आज तुला होतं
जे आज थोडंफार जिवंत राहिलेले ते सुद्धा मरून जाईल, ते सुद्धा मरून जाईल. म्हणतो जे मृतवत होऊन राहिले आहे, दॅट आर रेडी टू डाय. रेडी टू डाय म्हणजे अजून डाय झालेलं नाही, रेडी टू डाय, जे आता मरणार आहे. एम्प्लिफाइड बायबलचं हे ट्रान्सलेशन असं सांगतं की अँड स्ट्रेंथन अँड इनव्हिगोरेट व्हॉट रिमेन्स. इनव्हिगोरेट ह्या शब्दाचा अर्थ जर का तुम्ही पाहिला डिक्शनरीमध्ये, इनव्हिगोरेट म्हणजे उत्साह वाढवा, तरतरी आणा, ताकद द्या आणि जोमदार बना. जोमदार बना. पुन्हा एकदा तुमचा उत्साह वाढवा देवाच्या गोष्टींमधला, तरतरी पुन्हा तीच आणा, ताकद पुन्हा तीच आणा जी 20 वर्षांपूर्वी तुमच्यामध्ये होती. जो प्रखर, जो एकदम प्रज्वलित असा आत्मा होता की तुम्हाला प्रार्थना करत असताना मला थांबवावं लागायचं, मला थांबवावं लागायचं की आता स्टॉप करा. इतका तो आत्म्याचा भडका होता. तो ज्वलंतपणा जो आता निघून गेलेला आहे, परमेश्वर अपेक्षा करतो, तुम्हाला तो सांगतो की पुन्हा तो ज्वलंतपणा पुन्हा पाहिजे. किंवा जे मृतवत होत राहिलेलं आहे, जे तुझ्यामधून आता निघून चाललंय, ते त्याला तू धरून राहा, त्याला बळकटी दे, त्याला तरतरी दे, त्याला उत्साह दे. तो जे मृतवत होऊन राहिले आहे ते स्थिर कर, कारण तुझी कृत्ये माझ्या देवाच्या दृष्टीने पूर्ण अशी माझ्या दिसण्यात आली नाहीत. ते म्हणतात आम्ही ख्रिस्ताश्चर्यामध्ये आहोत, आम्ही सत्यामध्ये आहोत, आम्ही ऑनलाईन मीटिंग, व्हर्च्युअल मीटिंग मध्ये उपस्थित असतो. हे सगळं काय ठीक आहे, तुम्हाला असं वाटतं सगळं काय ठीक आहे, पण देवाने जर त्याच्या तागडीमध्ये तुम्हाला तोडलं तर तुम्ही उणे भरताल. ऍब्सोल्युटली. तुम्हाला जर त्याच्या तागडीमध्ये त्याने तोडलं तर तुम्ही ऍब्सोल्युटली उणे भरताल. तुम्हाला अजून ओळखच नाही की तुमचा परमेश्वर कोण आहे. अनेक नाही, ऑलमोस्ट सगळ्यांना अजून माहीतच नाही ते कोणाची उपासना करतात. माहित, देवाची ओळख नाहीये. आहे का तुमच्यापैकी कोणाला देवाची ओळख? डू यू नो युअर गॉड? तुम्हाला माहिती का देवाची ओळख? जो सर्व समर्थ, सर्व शक्तिमान, सर्वज्ञ देव, ज्याने तुमच्या नाकपुड्यात श्वास ठेवलेला आहे, ज्याने या पृथ्वीवर तुम्हाला जन्मास घातलेलं आहे, तुमची धाव धावायला त्याने तुम्हाला वेळ दिलेला आहे. तर आपण माणूस आपल्या आत्मिक धावण्याच्या ऐवजी आपला सगळा वेळ आपण इतर गोष्टींमध्ये खर्च करतो. आपली स्ट्रेंथ, आपली ताकद, आपला सगळा वेळ, आपलं अर्ध आयुष्य, आपलं सगळं जवळजवळ आयुष्य आपल्या सांसारिक गोष्टींमध्ये, दैहिक गोष्टींमध्ये आपण खर्च करायला प्रयत्न करतो, ज्यामधून आपल्याला काहीच मिळणार नाही आणि जे आपल्या संगती येणार नाही, ज्याच्यामधून आपलं तारण होणार नाही, अशा व्यर्थ गोष्टींकडं आपल्या मनाचा जास्त कल असतो. म्हणून उपदेशक म्हणाला, व्यर्थ हो व्यर्थ, सर्व काही व्यर्थ. त्याला शहाणपण आलं, पण आपल्याला अजून शहाणपण येत नाही. व्यर्थ हो व्यर्थ, सर्व काय व्यर्थ. मला हे करायचं, मला माझ्या जीवनात ते करायचं, मला घर बांधायचं, मला घर विकत घ्यायचं, मला चांगल्या प्रकारची नोकरी मिळवायची, मी असं करणार, मी घरामध्ये ही वस्तू आणणार, ती वस्तू आणणार. अर्थात मला एक सांगा, ह्या दैवी प्रेरणा आहेत का? या दैवी प्रेरणा आहेत का ज्या तुमच्यामध्ये आहेत, ज्या इच्छा आहेत तुमच्या? दैवी प्रेरणा, यापासून तुम्हाला काय मिळणार आहे? तुमचं आत्मिक गोष्टींकडे लक्ष नाहीये, तुमचं सगळं काही जगिक गोष्टींकडे लक्ष आहे. यावरून तुमची कार्नॅलिटी तुम्ही व्यक्त करता, दैहिकपणा व्यक्त करता. परमेश्वर म्हणतो, तुझ्या देवाच्या दृष्टीने, माझ्या देवाच्या दृष्टीने तुझी कृत्ये ही योग्य दिसण्यात आली नाहीत. देवाने जर तुमची कृत्ये मोजून मापून पाहिली, तपासून पाहिली, तुम्हाला माहित नाही देव कशी मोजमाप करेल, किती बारीक सारीक गोष्टींमध्ये परमेश्वर मोजमाप करील. तराजूमध्ये तुम्हाला तोलल, तुम्हाला माहितही नाही. आणि अजून किती इतकं उन्हा भरताल तुम्ही इतके उन्हे भरताल. तुम्ही म्हणताल, म्हणजे मी इतकं उन्हा आहे. जर देवाने अक्षरशः जर तुम्हाला दाखवायला सुरुवात केली तुमचं उन्हपण, मग तुम्हाला समजाल. मी म्हणतो ते फार चांगले दिवस होते, 18-20 वर्षापूर्वीचे फार चांगले दिवस होते. आणि ते जोपर्यंत आपण त्याकडे लक्ष देत नाही तोपर्यंत आपल्यासाठी भवितव्य नाहीये. तुम्ही अशा अवस्थेत मरू नका, अशा अवस्थेत कोणीही मरू नका.
कमी कमी त्या स्टेजला जा ती 18 वर्षापूर्वी होती आपल्यामध्ये. त्या आत्मिकतेच्या लेवलला जा ती 18 ते 20 वर्षापूर्वी आपल्यामध्ये होती. कारण मला माहिती ती लेवल जी होती त्याच्यापेक्षा अगदी खालच्या लेवलला तुम्ही आज आहात. आणि ह्या लेवलला तुम्हाला भवितव्य बिलकुल नाहीये. कमी कमी त्या लेवलला तरी थोडंफार भवितव्य होतं. खालच्या लेवलला बिलकुल तुम्हाला भवितव्य नाहीये. पहा, म्हणून तो म्हणतो तिसरं वचन, यास्तव तू कसे घेतले 18 ते 20 वर्षापूर्वी, तू कसे घेतले, तुला काय काय मिळालं त्या काळामध्ये. तुला सत्य मिळालं, तुला ख्रिस्ताचे शरीर मिळालं, तुला संतांची सहभागिता मिळाली होती, तुला पवित्र आत्मा मिळाला होता, तुला भरपूर काही देवाने गोष्टी त्या काळी दिल्या. यास्तव तू कसे घेतले व ऐकले यांची आठवण कर. आठवण कर. परमेश्वर तुम्हाला रिकलेक्ट करायला लावत आहे, आठवण करायला लावत आहे. आठवण कर, ते राखून ठेव आणि तेच राखून ठेव. त्याची आठवण कर, त्याचा शोध कर, ते पुन्हा मिळव, ते राखून ठेव व पश्चाताप कर. पश्चाताप कर. कारण निश्चित काहीतरी झालेलं आहे ज्यामुळं ते पूर्वीचं वैभव आज तुझ्याकडं राहिलेलं नाही, पूर्वीचं गौरव तुझ्याकडं राहिलेलं नाही. तू देवापासून दूर गेलेला आहेस. देवाने तुझा हात सोडला नाही, तू देवाचा हात सोडलेला आहेस. देव तुझ्यापासून दूर गेला नाही, पण तू देवापासून दुरावला गेलेला आहेस. उदाळ पुत्राचा बाप त्याच्यापासून दूर गेला नाही, उदाळ पुत्र त्याच्यापासून दूर गेला. कारण तू जागृत न झालास अजूनही संदेश येऊनही, तर तो म्हणतो मी तुझ्यासाठी चोरासारखा येईन. मी कोणत्या घटकेस तुझवर येईन हे तुला कळणार नाही, कळणारही नाही. तरी ज्यांनी आपली वस्त्रे विटाळविली नाहीत. वस्त्रे विटाळवणं म्हणजे जी धार्मिकतेची वस्त्र तुम्हाला देवाने दिलेली आहेत त्यांच्यावर डाग पडणं. जी धार्मिकतेची वस्त्र 18-20 वर्षापूर्वी तुम्हाला परमेश्वराने परिधान केली होती, ज्यामध्ये डाग नव्हते, आज त्याच्यावर डाग आलेले आहेत, विटाळलेली आहेत. आपल्या अशुद्ध कृत्यांनी, आपल्या चुकीच्या कृत्यांनी ही वस्त्र विटाळलेली आहेत. अशी थोडकी नावे सार्दिस येथे तुझ्या जवळ आहेत. ते शुभ्र वस्त्रे परिधान करून माझ्या बरोबर फिरतील. असेच लोक पहा की ज्यांनी आपली वस्त्रे विटाळवली नाहीत, ज्यांची कृत्य देवाच्या नजरेसमोर योग्य आहेत, ज्यांची कृत्य देवाने तपासून पाहिली आणि जी कृत्य योग्य आहेत, अशी लोक, असेच लोक तो म्हणतो माझ्या बरोबर शुभ्र वस्त्रे परिधान करून माझ्या बरोबर फिरतील, कारण ते लायक आहेत. पण तिसऱ्या दुसऱ्या वचनामध्ये सूचना कोणाला आहे? जे मूर्तवत व्हायला लागले, चर्च मधले लोक, मंडळीतले लोक, ज्यांची सेन्सिटिव्हिटी लॉस झालेली आहे, ज्यांची आत्मिक संवेदन क्षमता नष्ट होण्याच्या लागास आहे. ते केवळ शारीरिक रीतीने प्रेझेंट आहेत, शारीरिक रीतीने जीवन जगतात, पण आत्मिक रीतीने ते जवळजवळ मृतवत व्हायला लागले आहेत. अशा लोकांसाठी सूचना आहे. आपण कोणत्या वचनामध्ये आहोत? दुसऱ्या वचनात का मग चौथ्या वचनात? ज्यांनी आपली वस्त्रे विटाळली, पण आपल्या कृत्यामुळं, आपल्या दुष्कृत्यामुळं आपली धार्मिक वस्त्र, आध्यात्मिक वस्त्र विटाळवली जातात. देवाला न आवडणारी कृत्य तो कारण ते लायक आहेत. 5 वचन, जो विजय मिळवितो तो अशा रीतीने, जो विजय मिळवितो. आता तुम्हाला आता विजय मिळवायचा. विजय मिळवणं तुमचं काम आहे. निश्चित परमेश्वर तुम्हाला कृपा पुरविल. देवाला तुम्ही कृपा मागितली पाहिजे, गुडघ्यावर जायला पाहिजे. देवा मला विजय मिळवायला कृपा दे, मला शक्ती दे, त्याशिवाय मी पुढे जाऊ शकत नाही. आय कांट गो फॉरवर्ड. आय कांट गेट व्हॉट आय हॅड 20 years बिफोर. जे 20 वर्षापूर्वी माझ्याकडे होतं ते मी मिळवू शकत नाही, जोपर्यंत तू मला कृपा देत नाहीस. ज्या गरजेच्या गोष्टी आहेत परमेश्वराकडे मागा, म्हणजे तो ऐकेल. हे मागा. तुम्ही काय मागताय देवाला? जे 20 वर्षापूर्वी वैभव आणि गौरव आणि ती आत्मीयता आणि ते चांगुलपण आणि गुड स्पिरिट आणि राईट स्पिरिट, जो 20 वर्षांपूर्वी तुमच्यामध्ये होता, जो आज तुमच्याकडे नाही आहे, आणि त्याचं दुःख तुम्हाला वाटत नाही, त्याच्याविषयी तुम्ही रडत बसत नाही, आणि तुम्ही भलत्याच गोष्टीविषयी रडत बसता. तुम्ही तुमचे दैहिकपण तुम्ही दर्शवता, अर्थात तुम्ही पूर्णपणे मृतवत व्हायला लागलेले आहात.
तुम्हाला समजत नाही तुम्ही काय गमावलं. 20 वर्षांपूर्वी तुम्ही कुठं होता. तुम्ही डोंगरावर होता आणि आज दरीमध्ये आलेला आहात, तरी आपल्याला भान राहिलं नाही की मी दरीत आहे. आपल्याला डोंगरावरचे दिवस आठवले पाहिजेत. 20 वर्षापूर्वीचे ते दिवस, ते डोंगरावरचे दिवस होते. दोज वर द डेज ऑन द माउंटन. ज्या ठिकाणी आपल्याला सगळं सुंदरता दिसत होती, जगाची सुंदरता, म्हणजे अर्थात देवाचं रूप आपल्याला दिसत होतं. आज देवाचं रूप नाहीच झालं आपल्या डोळ्यासमोरून. देवाचं जे रूप, स्वरूप आपल्याला त्या काळी दिसायचं, जे जे आत्मिक अनुभव त्यावेळेस यायचे, ते आज उरले नाहीत. सगळ्या गोष्टींमध्ये मृत्यूवतपणा येत आहे. यास्तव जागृत हो. आणि जे मृत्यूवत होत आहे ते 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 तू जे मृत्यूवत होत आहे ते स्थिर कर. स्थिर कर. त्यांना उत्साह वाढव, त्या गोष्टींचा उत्साह वाढव, त्या गोष्टींकडे लक्ष दे. तर तरी कर, प्रयत्न तरी कर. म्हणजे तुझा प्रयत्न तरी परमेश्वराच्या नजरे मोजण्यात येईल. परमेश्वर तुला आशीर्वादित करील किंवा पुन्हा पुन्हा ते देईल. बा, देवाला अशक्याचं काही नाही. शमशोनानं जरी ती ताकद गमावली, शमशोनाकडून चूक झाली आणि त्याने त्याच्या शक्तीचं रहस्य दुसऱ्या व्यक्तीला सांगितलं, त्याची ताकद त्याने गमावली, परंतु परमेश्वराने त्याला कायमचं टाकून दिलं असं नव्हे. ज्यावेळेस देवाने त्याने शेवटच्या क्षणाला शमशोनानं प्रार्थना केली, देवाला म्हटलं की मला एक वेळेस पुन्हा एकदा ताकद दे, ती पूर्वीची जी होती. परमेश्वराने पुन्हा एकदा स्वर्ग उघडला आणि त्याला पुन्हा ती ताकद दिली. पण कधी? ज्या वेळेस त्याने थोडेफार प्रयत्न केले, ज्यावेळेस तो गुडघ्यावर गेला, ज्यावेळेस देवाला त्याने मागितलं, देवाने पुन्हा त्याला तीच ताकद दिली जी त्याच्याकडे पूर्वी होती. तुम्हाला वाटत नाही का की देवाला जर तुम्ही पुन्हा मागितलं, त्याच उत्कट इच्छेने जर तुम्ही देवापुढे गेला आणि मागितलं, तर निश्चित स्वर्गीय परमेश्वर हा विश्वसनीय आहे. तो पुन्हा तुमच्या जीवनात तेच दिवस, तेच गौरव, तेच वैभव, तीच आत्मीयता, तीच शांती, तेच प्रेम आपल्यामध्ये टाकायला समर्थ आहे. परमेश्वर द्यायला समर्थ आहे. पण आपण प्रयत्न केला पाहिजे ते मिळवण्याचा. पहा, म्हणून वचन सांगतो, जो विजय मिळवितो, आता ही तुमचा टर्न आहे विजय मिळवण्याचा. जो विजय मिळवतो तो अशा रीतीने शुभ्र वस्त्रे परिधान केलेला होईल. शुभ्र वस्त्रे, ज्या चांगली कृत्य व्हायला लागतात त्याला शुभ्र वस्त्रे म्हणतात. धार्मिकतेची वस्त्रे, तुमची धार्मिक कृत्य ही तुमची शुभ्र वस्त्रे परिधान केलेले होईल. मी जीवनी पुस्तकातले त्याचे नाव खोडणारच नाही. बाई, किती मोठा आशीर्वाद आहे, किती मोठा आशीर्वाद आहे, किती मोठं भवितव्य आहे, किती मोठं प्रॉमिस आहे, अभिवचन आहे की मी जीवनी पुस्तकातले त्याचे नाव खोडणारच नाही आणि माझ्या पित्यासमोर व माझ्या दूतांसमोर मी त्याचे नाव पत्करून घेईल. आत्मा मंडळास काय म्हणतो, हे ज्याला कान आहेत तो ऐको. हे ज्याला कान आहेत तो ऐको. आजही परमेश्वराची वॉर्निंग आपल्याला येत आहे. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, जर आपण मनापासून ऐकलं आणि संदेश जर चांगल्या रीतीने घेतले, मी सांगतो प्रत्येक संदेश आपल्यामध्ये बदल घडवून आणेल आणि प्रत्येक संदेश देवाच्या अधिक क्लोज आपल्याला घेऊन जाईल. आय लव्ह हिम बेटर एव्हरी डे. मी त्याच्यावर अधिक चांगल्या रीतीने मी प्रेम करतो. बेटर एव्हरी डे, प्रत्येक दिवशी अधिक चांगल्या रीतीने मी त्याच्यावर प्रेम करतो. क्लोज बाय ही साइड, मी अधिक त्याच्या जवळ जातो. आय विल अबाइड, मी अगदी त्याच्या जवळ राहील. तुम्ही जसं चांगली कृत्य करायला लागता, तुम्ही जसं पुन्हा त्या गोष्टींचा शोध घेता आणि ते मिळवायचा प्रयत्न करता, त्यावेळेस परमेश्वर तुम्हाला आशीर्वादित करायला लागतो. पुन्हा एकदा तो तुमच्या जवळ यायला लागतो. कारण तुम्ही मनावर घेतलंय आता की ते मृत्वत होत राहिलेले आहे ते स्थिर करायचं. आपली वस्त्र आपण शुद्ध करायची. पहा, आपली धार्मिकतेची वस्त्र शुद्ध करायची. धार्मिकतेची वस्त्र आपण परिधान करायची. पहा, वचन असं सांगतं, प्रकटीकरणाचा 16वा अध्याय आणि 15 वचन. प्रकटीकरण 16:15. पहा, मी चोरासारखा येतो. पुन्हा तेच तुमच्यासाठी प्रभू येशू किंवा देव चोरासारखा येईल. चोरासारखा येईल.
तो म्हणतो, पहा मी चोरासारखा येतो, आपण नग्न असे चालू नये. तो म्हणाले आपली नग्नता कोणती आहे? आत्मिक नग्नता. आत्मिक नग्नता कोणती आहे? ज्यावेळेस आपली दुष्कृत्ये आहेत, आपण दुष्कृत्य करतो, चांगलं करणं कळत असून देखील, चांगलं करणं कळत असून देखील जो त्याप्रमाणे करत नाही, शास्त्रवचन सांगतं त्याला ते पाप आहे. आणि तुमचं पाप ही तुमची नग्नता आहे. परमेश्वर ज्यावेळेस तुमच्याकडे पाहतो तो तुम्हाला पाहू शकत नाही. नग्न माणूस. आदाम आणि हवा झाडाच्या पलीकडे का लपले? कारण त्यांनी पाप केलं. आणि पाप केल्यानंतर त्यांना समजलं की ते नग्न आहेत, म्हणून ते झाडा मागे लपले, यासाठी स्वतःची नग्नता दिसू नये. आणि आपण ज्यावेळेस चुकीच्या गोष्टी करतो, ज्या देवाला आवडत नाही, आणि प्रयत्न करत नाही, ज्या गोष्टी आपल्यासाठी गरजेच्या आहेत त्या मिळवण्याचा, त्यावेळेस ही आपली नग्नता आहे. वचन सांगतं की आपण नग्न असे चालू नये. आता तुम्ही धार्मिकतेचे वस्त्र परिधान केलेले असावेत. देव ज्यावेळेस तुमच्याकडे पाहिजे त्यावेळेस धार्मिकतेची वस्त्र तुम्ही परिधान केलेली असावीत. शुभ्र वस्त्रे त्याला म्हणतो आपण, ती परिधान केलेली असावीत आणि नग्न असू नये. कारण जर का तुम्ही अजूनही इतके संदेश येऊनही जर का स्वतःच्या इच्छेप्रमाणे वागत असाल तर तुम्ही अजूनही देवासमोर नग्न आहात आणि तुम्ही धार्मिकतेची वस्त्रे परिधान केलेली नाहीत. पण तो म्हणतो आपण नग्न असे चालू नये व आपली लाज लोकांस दिसू नये, म्हणून जो जागृत राहतो व आपली वस्त्रे राखितो तो धन्य. वस्त्र राखणं म्हणजे जी चूक आहे ते आपल्या हातून होऊ न देणं, जे ओंगळ आहे ते आपल्या हातून होऊ न देणं, वस्त्र राखणं ह्याला म्हणतात. स्वतःचं पावित्र्य सांभाळणं आणि जे चांगलं आहे ते करीत राहणं याला म्हणतात वस्त्र सांभाळणं. वस्त्र सांभाळा यासाठी आपली लाज लोकांना दिसू नये, आपली नग्नता उघड होऊ नये, आपलं पाप लोकांसमोर उघड होऊ नये, आपलं मूर्खपण उघड होऊ नये. म्हणून देवाची अशी इच्छा आहे की देवाची अशी इच्छा आहे की त्याच्या लेकरांनी त्याच्या वाणीकडे लक्ष द्यावं. जे मृतवत होत आहे, होऊ राहिलेलं आहे, त्याला तुम्ही स्थिर करणं गरजेचं आहे, त्याला पुन्हा ताकद देणं गरजेचं आहे, जोम वाढवणं गरजेचं आहे. परमेश्वराला म्हणा तुम्ही प्रत्येक जण, तुम्ही नवीन लोक नाही, तुम्ही जुने लोक आहात. तुम्ही 18-20 वर्षापूर्वीचे दिवस पाहिलेले तुम्ही लोक आहात. मी तोच आहे जो त्यावेळेस प्रीचिंग करत होतो तुम्हाला, आज तोच आहे आणि तुम्ही तेच आहात जे त्यावेळेस ऐकत होता, आज तुम्ही तेच आहात. पण जर त्या काळचे दिवस चांगले होते असे तुम्ही म्हणता तर आज चूप का आहात? आज तुम्हाला याच अवस्थेत म्हणायचंय का? जी उच्च लेवलची अवस्था होती आणि आता ही खालची लेवलची अवस्था आहे, तर तुम्ही इथं सॅटिस्फाईड आहात का? तुम्ही समाधानी आहात का? का आहात? वेल, मी म्हणतो तुम्ही समाधानी जर आहात या अवस्थेत, तर मी म्हणाल तुमचा स्पिरिच्युअल सेन्स लॉस्ट झालेला आहे, तुमचा आत्मिक सेन्स लॉस्ट झालेला आहे, आता मृतवत व्हायला लागलाय, सेन्स लॉस झाला. जर थोडंफार जिवंतपणा असला असता तर तुम्ही म्हटले असते मी पुन्हा तेच मिळवण्याचा प्रयत्न करील जे या ठिकाणी होतं. कारण इथं तरी कमी कमी भवितव्य होतं, इथं काहीच भवितव्य नाही. लाग तुम्ही ख्रिस्ता शर्यत असाल, जो स्पिरिट त्या काळी होता किंवा पास्टर पवारांच्या काळामध्ये जो स्पिरिट होता, जी आपली आत्मीयता, जी साक्ष, जो जोम आपल्यामध्ये होता, जी ताकद आपल्यामध्ये होती, जो उत्साह आपल्यामध्ये होता, तो आज राहिला का? कित्येक वेळेस काय म्हणतात, एखादी चांगली गोष्ट आपल्याला मिळाली तर उत्साह राहतो, पण ती वस्तू जशी शिळी बांधायला लागते उत्साह निघून जायला लागतो. नाही, पण देवाची अशी इच्छा नाही. आत्मिक उत्साह असा उत्साह असो जो कायमचा टिकून राहतो, जर तर देवापासून आहे तर. शिळं बनवून देऊ नका, आम्ही ख्रिस्ता शर्यामध्ये आहोत पण आता कंटाळलो, आमच्याकडे सत्य पण आता खूप कंटाळा आला का? कारण तुमचं दैहिकपणाचं वजन जास्त वाढत चाललंय आणि आत्मिकपणा मध्ये तुम्ही फेल होत आहात. का तुम्हाला असे अनुभव यावेत?
की आता काय कंटाळा आला, रोजचा दिवस आला तसाच चाललाय, काय फ्रेशनेस नाही, काय आनंद नाही, काय शांती नाही. बस ख्रिस्ता शरीरामध्ये आहोत, बस याच शब्दाने आपलं समाधान करून घ्यायचं. आमच्याकडे सत्य आहे, आमचं समाधान करून घ्यायचं. तुम्ही याचा कधी विचार केलाय का देवानं जर मला तांगडीत तोललं, हे अक्षरशः होतं ब्रदर्स सिस्टर, तुम्हाला कसं सांगू, अक्षरशः तो तोलतो. जर तोललं तर मी कसा भरेल. हा, आपण स्वतःला चेक करून पाहायला पाहिजे. वी मस्ट चेक आवर सेल्फ राईट नाव. प्रकटीकरण याचा दुसऱ्या अध्यायामध्ये या, आणखीन 1-2 वचन मी घेतो. प्रकटीकरण 2रा अध्याय वचनात सांगतं, इफिसेतील ख्रिस्त मंडळीला पत्र. कदाचित आपण पण या कॅटेगरीमध्ये असो. इफिसेतील मंडळीच्या देवदूताला हा आहे देवाचा माणूस. ओके, वचन 4 सांगतं की वचन 2, तुझी कृत्ये, तुझी श्रम व तुझा धीर ही मला ठाऊक आहेत. आय नो युअर वर्क्स. मला तुझी कृत्ये माहिती आहेत. लक्षात घ्या, प्रत्येकाने नीट लक्षात घ्या, तुमच्या प्रत्येकाची कृत्ये परमेश्वराला ठाऊक आहेत. प्रत्येकाची कृत्ये आपण त्या काळी काय करत होतो, आज काय करत आहोत, हे सगळं काय त्याला ठाऊक आहे. आणि आपला न्याय त्याचप्रमाणे होईल. तुझी कृत्ये, तुझे श्रम व तुझा धीर ही मला ठाऊक आहेत. वचन 5, सगळं काय ठीकठाक आहे. काही गोष्टींमध्ये ख्रिस्ता शरीरात आहेस, अजून टिकून आहेस, अजून सत्यामध्ये आहेस, सगळं काय ठीकठाक आहे. पण 4थं वचन, तरी तू आपली पहिली प्रीती सोडली. पहिली प्रीती जी 18 ते 20 वर्षापूर्वी तुझ्यामध्ये होती, पहिली प्रीती सोडली. याविषयी मला तुला दोष देणे आहे. याविषयी परमेश्वर तुला दोष देतो. परमेश्वर तुला तागडीत तोलला आणि तू उन्हा भरलास. पहिली प्रीती सोडली, याविषयी मला तुला दोष देणे आहे. लाईटली घेऊ नका हे शब्द. तू कोठून पडला आहेस, अर्थात ती पहिली प्रीती उरली नाही, म्हणजे तू पडला. पूर्वीचं जे देवाविषयीचं प्रेम आहे ते नाही उरलं आता, म्हणजे तू पडलास. याला पडणं म्हणतात. तू कोठून पडला आहेस याची आठवण कर. थिंक अबाउट दॅट, रिकलेक्ट दॅट. व पश्चाताप करून तिथंच थांबू नको, तर पुन्हा आपली पहिली कृत्ये कर. 18 ते 20 वर्षापूर्वी तुम्ही एक सुद्धा मीटिंग बुडवू शकत होते का? नाही. एक जरी मीटिंग बुडवली तर तुमच्या आत्म्याला टोचली लागायची. आज इतकं मृतवतपण आलंय ब्रदर विश्वास आमच्यामध्ये की एक मीटिंग बुडती, आम्ही बिनधास्त आमच्या जॉबला जातो, आम्ही आमचे काम करतो, आम्ही आमच्या इतर गोष्टीमध्ये विराजमान होतो, घरात पाहुणे येतात, आमची मीटिंग बुडती, आम्हाला काही वाटत नाही. अर्थात हे मृतवत होत राहिले आहे. जे मृतवत होत राहिले आहे, प्रकटीकरण 3रा अध्याय 2रं वचन, ते स्थिर कर. आज काहीच वाटत नाही. सेन्स कुठे गेला तो? एक काळ असा होता की तुम्ही घराला लॉक लावून, कुणी काय आहे ना, घराला लॉक लावून तुम्ही चर्चमध्ये असायचे. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, 1-1.5 जे बंधुजन आहेत, जे तरुण लेकर आहेत, त्या काळी जे ब्रदर्स आहेत आपले, त्या काळी 1 ते 1.5 तास आधी जाऊन त्या ठिकाणी आंबाडीचा कारखाना, जे सिसल हँडीक्राफ्टचा हॉल, ते स्वच्छ करायचे, सगळी तयारी करायची. त्यावेळेस मदतीचे हात भरपूर होते मला. आज एकही मदतीचा हात नाही. आणि एखादा भीक मागितल्यासारखं एखाद्याला मी मदतीचा हात मागतो तरी लोक इंटरेस्टेड नाही. देवाच्या कार्याला मदत करा भीक मागितल्यासारखं इतकं मला किती वेळेस लाजल्यासारखं होतं, तरी लोक इंटरेस्टेड नाही. कारण लोकांनी पहिली प्रीती गमावली. ते प्रेम नाही उरलं मनामध्ये, ते प्रेम उरलं नाही देवाविषयीचं. तो आपला देव परमेश्वर याचवर पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने, पूर्ण शक्तीने प्रीती कर. वचन फक्त आता वचन राहिलेले आहेत, शिळे बनलेले आहेत. वचन तुमच्यासाठी शिळे बनलेले आहेत. तू कोठून पडलास याची आठवण कर व पश्चाताप करून आपली पहिली कृत्ये कर. देव वॉर्निंग देतो, पहिली कृत्ये.
जी 18 ते 20 वर्षापूर्वी तुझी होती, परमेश्वराला तीच कृत्ये पुन्हा पाहण्याची अपेक्षा आहे. तर म्हणतो नाही, तर जर का तू केला नाही प्रयत्न या अनुषंगाने, नाही तर मी तुझकडे येईन आणि तू पश्चाताप न केला तर तुझी चमई तिच्या ठिकाणावरून काढून टाकील. तो तुला फुंकून टाकेल. तो तुम्हाला तो तुमची ज्योत विझून टाकेल कायमची. तो तुमची समई तिथून काढून टाकेल. तो तुम्हाला तो दर्जा देणार नाही. परमेश्वर वॉर्निंग देतो, सूचना देतो की आपण वेळीच जागृत झालं पाहिजे. आपल्याला वेळ किती आहे तुम्हाला माहिती का? तुम्हाला किती वेळ राहिलाय? आपल्या जीवनाचे दिवस किती आहेत माहिती आहे? तुम्ही गॅरंटेड सांगू शकता? तुम्ही कशाची वाट पाहत आहात? उद्याच्या दिवसाची कोणत्या दिवसाची वाट पाहत आहात? का एवढे रिलॅक्स आहात? का सगळं काय ठीकठाक आहे म्हणून? 18 ते 20 वर्षापूर्वीचं गौरव आपल्याला पाहिजे. तुम्हाला माहिती मी रोज माझ्या मिसेसला विचारा, रोज गुडघ्यावर जाऊन प्रार्थना करतो, परमेश्वरा जे माझं वैभव होतं ते मला परत दे. जे माझं गौरव होतं, जे तू मला दिलं होतं, जे तुझ्यापासून होतं ते मला परत दे, की बहुना त्याही पेक्षा पुढं मला घेऊन जा. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, मी तुम्हाला खरंच सांगतो आणि मागच सांगणार होतो की ख्रिस्ताच्या शरीरातले मिनिस्टर्स लोकांचे आजचे जर संदेश ऐकले तर लाज वाटते की आपण इतकं मागं आलोय ज्ञानामध्ये, विचारांमध्ये, आत्म्यामध्ये इतकं मागं पडलो की त्यांची लेवल आता गाठता गाठता आपल्या नाकी नऊ येईल. इतकं आपण मागं पडलोय. इतके उच्च दर्जाचे ते संदेश आहेत. ते आज आपल्यासाठी आज ज्यावेळेस ऐकतो, जसे आता सध्या अलीकडच्या दिवसामध्ये ऑनलाईन संदेश चालू आहेत, त्याचाच तो नमुना आहे. आज ज्यावेळेस हे संदेश ऐकतो त्यावेळेस समजतं की आपण किती मागे आहोत आणि असे किती संदेश आहेत. म्हणून जितके तुम्ही मागं पडलात तुमच्या रेसमध्ये, तितकी रेस पुन्हा धावा आणि पुन्हा तिथं तरी जा कमी कमी जिथं 18 ते 20 वर्षापूर्वी तुम्ही होता. आणि तिथून पुढची धावायला परमेश्वर तुम्हाला मदत करेल. ब्रदर्स अँड सिस्टर, प्लीज लिसन टू मी केअरफुली टुडे. का देवाच्या माणसाने घसा ताणावा? का देवाच्या माणसाने ओरडून बोलावं? का तळमळीने बोलावं? संदेश फक्त ऐकण्यापुरतेच आहेत का? कशासाठी आहेत? का फक्त त्याचा इफेक्ट आपल्यावर होत नाही का? का होत नाही? चेक करून पहा. म्हणून तू पहिली कृत्ये कर, चांगली कृत्ये कर जे देवाला आवडतील असे. आपलं मन त्याच्यामध्ये ओत, वर करू नकोस. एक उदाहरण देतो या ठिकाणी. अमस्या राजा या ठिकाणी दुसरे इतिहास 25वा अध्याय, दुसरे इतिहास याचा 25वा अध्याय. आणि थँक गॉड फॉर दिस मेसेज. देवाचे आभार मानूया या संदेशाबद्दल, कारण परमेश्वर आपल्याला सूचना देत आहे. ज्या आपल्या उणिवा आहेत त्या आपल्याला तो दाखवित आहे. देवाचे आभार माना अशा संदेशाबद्दल जो देव आपल्याला देत आहे. 25वा अध्याय दुसरे इतिहास 25वा अध्याय. अमस्या राज्य करू लागला, वचन 1. तेव्हा तो 25 वर्षांचा होता. आणि मग दुसरं वचन सांगतं की अमस्या हा जो माणूस होता, वचन सांगतं दुसरं वचन महत्वाचं आहे जे मला तुम्हाला द्यायचं आहे, की परमेश्वराच्या दृष्टीने जे नीट ते त्याने केले. पण वेट अ मिनिट. परमेश्वराच्या दृष्टीने जे नीट ते करणं म्हणजे सगळं काही संपलं नाही. पुढची लाईन वाचा. पण ते खऱ्या अंतकरणाने त्याने केले नाही. परमेश्वरासाठी तुम्ही एखादी गोष्ट करता ते महत्वाचं नाही. जे नीट परमेश्वर दृष्टीने जे नीट ते अमस्याने पण केलं, अमस्या या राजाने केलं, पण ते खऱ्या अंतकरणाने केलं नाही म्हणून तो आशीर्वादित झाला नाही आणि शेवटी त्याचा एंड झाला. या अध्यायामध्ये वाचा 25व्या अध्यायामध्ये. आणि जो खऱ्या अंतकरणाने करत नाही तो कालांतराने मार्ग चुकतो, मार्ग भटकतो आणि वेगळ्याच मार्गात पडतो. अमस्या राजा शेवटी मूर्तीपूजेच्या स्वाधीन गेला. मूर्तीपूजेच्या तो स्वाधीन गेला.
आणि लोकांनी त्याला पकडून मारलं. पहा, अमस्या राजा जे परमेश्वराच्या दृष्टीने जे नीट ते त्याने केले. आम्ही ख्रिस्ताचर्यामध्ये आहोत, आम्ही अजूनही सत्यामध्ये टिकून आहोत, आम्ही नीट करतोय सगळं काही. हो, पण खऱ्या अंतःकरणापासून तुम्ही करताय का? किंवा एखादी कृती तुम्ही करता पण खऱ्या अंतःकरणापासून करता का? देवाच्या मनुष्याला हातभार लावता, चर्चला हातभार लावता, पण तुम्ही खऱ्या अंतःकरणापासून करता का? तुम्ही नीट जरूर करता पण खऱ्या अंतःकरणापासून केलं पाहिजे. हाबेलाने पण अर्पण केलं आणि कायनाने सुद्धा अर्पण केलं. अर्पण दोघांनीही केलं, पण प्रॉब्लेम काय? कायनाने खऱ्या अंतःकरणाने अर्पण केलं नाही. परमेश्वराच्या दृष्टीने जे चांगलं नीट तेच त्याने करायचा प्रयत्न केला, पण खऱ्या अंतःकरणानं त्याने केलं नाही. हिज हार्ट वॉज नॉट इन इट. त्याचं अंतःकरण त्याच्यामध्ये नव्हतं. तुम्ही जे काय करता परमेश्वरासाठी तुमचं अंतःकरण त्याच्यामध्ये असलं पाहिजे. पहा, म्हणून स्वतः चेक करून पहा की आपण देवासाठी कसे आहोत. देवाने जर आपल्याला पाहिलं आपण कसे भरू का? उगीच आपण फक्त स्वतःची समाधान करून घेतो की मी चांगला आहे, मी चांगला आहे. प्रभू येशू त्या काळच्या शास्त्रीय पुरुषांना असं म्हणतो. तेवढे शेवटचे 2 वचनं देऊन मी या ठिकाणी थांबतो. प्रभू येशू मत्ते ख्रिस्ती वर्तमान याचा 25वा अध्याय, मत्ते ख्रिस्ती वर्तमान बघूया आपण, किंवा मार्क मध्ये या, मत्ते मध्ये या 23वा अध्याय, मत्ते 23वा अध्याय वचन 27 आणि 28. मत्ते 23, 27 व 28. अहो शास्त्र्यांनो व परुषांनो, अहो ढोंग्यांनो. तुम्हाला माहिती का ढोंगी कोण असतो? ढोंगी तो असतो जो दाखवतो की एव्हरीथिंग इज ऑल राईट. वर दाखवतो ढोंगी व्यक्ती एव्हरीथिंग इज ऑल राईट, पण ज्यावेळेस देव त्याला तागडीत तोलतो त्यावेळेस उन्हा भरतो. पण तसं नसतं. तो वर जे दाखवतो पण देवाच्या दृष्टीने ते त्याला पसंत नसतं, देवाला पसंत नसतं. अहो ढोंग्यांनो तुम्हाला धिक्कार असो, कारण तुम्ही चुना लावलेल्या कबरांसारखे आहात. त्या बाहेरून सुंदर दिसतात परंतु आत मेलेल्यांच्या हाडांनी व सर्व प्रकारच्या मळाने भरलेले आहेत. अहो ढोंग्यांनो, ढोंगी तो की जो बाहेरून दिसतो आम्ही धार्मिक आहोत, आम्ही ख्रिस्ताचर्यामध्ये आहोत, आमच्याकडे सत्य आहे, पण आतमध्ये मेलेल्यांच्या हाडांनी भरलेले, म्हणजे त्यांची कृत्ये मेलेली आहेत. कृत्यांनी ते मेलेले आहेत. शास्त्री परुषी त्या टाईपचे लोक होते. पहा, आणि देवाने जर आपल्याला तोडलं तर आपणही असेच भरू. फक्त बाहेरून आपण चांगले दिसतो, आम्ही धार्मिक आहोत, आम्ही ऑनलाईन मीटिंग्स मध्ये येतो, तेवढंच फक्त करणं गरजेचं नाही. ऑनलाईन मीटिंग्स मध्ये तर यावंच लागल, पण तो आपली कृत्य तपासून पाहायला पाहिजे की मी किती उन्हा भरतोय देवाच्या नजरेमध्ये. तसे तुम्ही 28 वचन, तसे तुम्ही बाहेरून लोकांना धार्मिक दिसता, तुम्ही बाहेरून लोकांना धार्मिक दिसता परंतु आत ढोंगाने व अधर्माने भरलेले आहात. आतमध्ये तुमच्या ढोंग आहे. तुमच्या मनाला माहिती आहे की मी लायक नाही. प्रत्येकाच्या मनाला माहिती असं मी पात्र नाही. वरून फक्त दाखवताना माणूस दाखवतो. देव त्याच्या तागडीत तोलतो, त्यावेळेस आपण उन्हे भरतो. कारण का आपण कुठलाही प्रयत्न करत नाही आपल्यामधल्या या कमतरता दूर करण्याचा, उणिवा दूर करण्याचा. ब्रदर्स अँड सिस्टर, अजून टाइम गेलेला नाही. देवाने कदाचित त्या करोना व्हायरसच्या महामारीमधून जात असताना कदाचित न जाणो यासाठीच आपल्याला जिवंत ठेवलेलं आहे. कदाचित देवाने आपल्याला त्यासाठी जिवंत ठेवलेले, यासाठी जे मृतवत होत आहे ते स्थिर करावं. आता तरी आपण त्याची काळजी घ्यावी. जे मृतवत होत राहिलेले आहे, जे आपण गमावलंय ते पुन्हा मिळवावं, आणि जे मृतवत होत राहिलेले ते पुन्हा स्थिर करावं. त्याला ताकद द्यावी, त्याला उत्साह द्यावा, त्याला शक्ती द्यावी. पहा, कदाचित त्यामुळेच आपण जिवंत आहोत. आणखीन एक दिवस देवाने जोडलाय. माहित नाही अजून किती दिवस आपल्या आयुष्याला जोडलेले आहेत.
पण जेवढे दिवस जोडलेले आहेत आपण पुरेपूर प्रयत्न केला पाहिजे. शर्यतीत धावणारे पुष्कळ जण धावतात, पाऊल म्हणतो, पण धावताना असे धावा की पैज जिंकिताल. हळूहळू धावणं म्हणजे धावणं नाही, धावताना असे धावा की पारितोषिक मिळेल, तो कप तुम्हाला मिळेल, नाही तर धावण्याचा उपयोग नाही. हा, म्हणून आपल्याला समजलं पाहिजे की आपण कुठे आहोत. ब्रदर्स अँड सिस्टर, मी तुम्हाला आजच्या दिवशी स्पष्ट म्हणेन, कमी कमी 18 ते 20 वर्षापूर्वी जी लेवल होती तुमची ती तरी गाठा. ती आज हे का नाही विचार करून बघा. जर नाही, मन म्हणतं नाही, तर ती मिळवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न करा. ऑनलाईन सर्व्हिसला हजर राहा, प्रत्येक ऑनलाईन सर्व्हिसला हजर राहा. कारण बघा, अशा रीतीने परमेश्वर आपल्याशी बोलतो. देवाला सन्मान द्या. इब्री 10:25 वचन पाळा. कित्येकाने आपलं एकत्र मिळणं सोडून दिलंय, तसे तुम्ही सोडू नका, कारण तो दिवस जवळ आला आहे. आपले 100 रुपये एक्स्ट्रा काम करून 100 रुपये जे कमवतो आपण, ते आपल्याला उपयोगी नाही पडणार. पण शास्त्रवचन सांगतं, परमेश्वर त्याचं भय धरणाऱ्यांना लागेल ते झोपेतही पुरवतो. शास्त्रावर विश्वास, वचनावर विश्वास ठेवायचा असेल ठेवा. तुमचा विश्वास नाही, त्याला मी काय करू. त्याचं भय धरणाऱ्यांना तो लागेल ते झोपेतही पुरवतो. वचन खोटं नाही, तुम्ही खोटे आहात. पण जर वचनाप्रमाणे, इब्री 10:25 प्रमाणे, मत्ते 6:33 प्रमाणे त्याचं राज्य आणि त्याची धार्मिकता मिळवण्याचं प्रथम जर तुम्ही खटपट केली, तर वचन सांगतं परमेश्वर विश्वसनीय आहे, तो सर्व गोष्टी तुम्हाला देईल. पण अजूनही कित्येक लोकांचे डोळे उघडत नाही. पहा, हा, एकदम गरजेचं आहे कामावर जाणं, मी त्याच्याविषयी म्हणत नाही. अशा लोकांनी निश्चित नंतर संदेश ऐकावा. पण जिथं तुम्ही ऍडजस्टमेंट करू शकता. मी गव्हर्नमेंट सर्वंट आहे, तरी पण मी निघून येतो गुरुवारच्या दिवशी, लवकर निघून येतो, यासाठी मला प्रार्थना मिळावी. आपल्या प्रायव्हेट नोकरी असूनही आपण तडजोड करत नाही. भविष्यात आम्हाला पगार किती आहे तरी नाही केलं काम, तर तो पण आमच्या बरोबर. तू 100 रुपयासाठी चर्च बुडवतोस ऑनलाईन. जे एक्स्ट्रा तुला 100 रुपये मिळणार, पण एक्स्ट्रा 100 रुपयामुळे तुझं तारण तू गमावतोस, ती आत्मीयता गमावतोस, ते प्रेम देवावरचं गमावतोस. हे कोण आपल्याला सांगणार. याला आपल्यातलं मेलेलं पण आपण दाखवतो. जिवंत माणसाला सांगण्याची गरज नाही की तू असं कर, तू तसं कर. तो ऑनलाईन हजर राहणार. मेलेला माणूस, त्याला सांगण्याची गरज पडते. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, या गोष्टी तुम्ही लक्षात घ्या. आपल्याला कशाची गरज आहे, आपल्याला कशाची गरज. एक शेवटचं वचन मी या ठिकाणी देतो. मार्क 13वा अध्याय, मार्क 13वा अध्याय 33 वचन. मार्क 13:33. प्रभू येशूची वॉर्निंग आहे आजच्या संदेशामधून. मार्क 13:33 वाचा. सावध असा, जागृत राहा. पुन्हा 30 सूचना, प्रत्येक ठिकाणी 30 सूचना. सावध असा, जागृत राहा, कारण तो समय केव्हा आहे हे तुम्हाला ठाऊक नाही. पुढं, प्रवासात राहणाऱ्यांना कोणी एका मनुष्याने आपले घर सोडताना आपल्या दासास अधिकार देऊन ज्याचे त्याला काम नेमून द्यावे व द्वारपाळासही जागे राहावयास आज्ञा करावी, त्याप्रमाणे हे आहे. यास्तव जागे राहा, कारण घरधनी केव्हा येतो, संध्याकाळी, मध्यरात्री, कोंबडा आरवण्याच्या वेळी किंवा सकाळी, हे तुम्हाला ठाऊक नाही. नाहीतर तो अकस्मात येऊन तुम्हाला झोपेत असताना पाहिल. ते मी तुम्हाला सांगतो, ते सर्वात सांगतो, जागृत राहा. सर्वात सांगतो. जे मी तुम्हाला सांगतो ते सर्वात सांगतो. जे मी तुम्हाला सांगतो म्हणजे येशू 2000 वर्षापूर्वी शिष्यांना बोलला, जे मी तुम्हा शिष्यांना सांगतो ते सर्वात सांगतो, म्हणजे आपल्यालाही सांगतो जे आत्ताच्या युगामध्ये जिवंत आहेत, की जागृत राहा. कीप अवेक. जागृत राहणं म्हणजे स्वतःच्या कृत्यांकडे लक्ष देणं, विचार करणं की मी चुकीचा आहे का, माझ्या चुका दुरुस्त करणं गरजेचं आहे. ती प्रीती, ती आत्मीयता पुन्हा माझ्यामध्ये येणं गरजेचं आहे. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, मी सांगतो तुम्हाला, गुडघ्यावर जायला सुरुवात करा आणि ते प्रथम मिळवा जे तुमच्यामध्ये 18 ते 20 वर्षापूर्वी होतं. मी तुम्हाला सांगतो, कारण ते मिळवण्याचा जर प्रयत्न केला मनापासून, पहा, तर निश्चित तुम्हाला त्याही पेक्षा अधिक परमेश्वर देईल. वचन सांगतं की सावध असा, जागृत राहा, कारण तो समय केव्हा येईल हे तुम्हाला ठाऊक नाही.
वचन सांगतं की प्रवासात राहणाऱ्या कोणी एका मनुष्याने आपले घर सोडिताना आपल्या दासास अधिकार देऊन ज्याचे त्याला काम नेमून द्यावे व द्वारपाळासही जागे राहावयास आज्ञा करावी, त्याप्रमाणे हे आहे. आता प्रत्येकाने दास आणि द्वारपाळ सगळ्यांनी जागृत राहायचंय, आपल्या कृत्यांकडे लक्ष द्यायचं. तो म्हणतो कारण जागृत राहा, कारण घरधनी केव्हा येतो, संध्याकाळी मध्यरात्री कोंबडा हरवण्यापूर्वी हे किंवा सकाळी हे तुम्हास ठाऊक नाही, नाहीतर तो अकस्मात येऊन तुम्हास झोपेत असताना पाहिल. कसं पाहिल? झोपेत असताना पाहिल. आता ब्रविश्वास इतके महत्वाचे संदेश देत आहेत जे आपल्यामध्ये जीवन निर्माण करतील, जे आपल्याला देवाच्या मार्गाकडे पुन्हा घेऊन जातील. तरी पण लोक झोपेत आहेत. मोबाईल थ्रू मी बोलत आहे, पण मी अभिषेकाखाली बोलत आहे. मला माहिती नाही तुम्ही कसं ऐकता. बोलणाऱ्याने पण अभिषेकाखाली बोलावं आणि ऐकणाऱ्याने पण अभिषेकाखालीच ऐकावं, तरच संदेशाचं आउटपुट निघतं. संदेश विसरू नका. आजचा संदेश तुम्हाला पुन्हा 20 वर्षांच्या गोष्टींकडे घेऊन जाऊ शकतो जर लक्ष दिलं तर. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, आठवा काय ते दिवस होते. व्हॉट अ वंडरफुल डेज दोज वर, जे आज आपल्यामध्ये नाही आहेत. ती शांती उरली नाही, ते आनंद उरला नाही, देवासाठी काय करायची इच्छा उरली नाही, मीटिंगला हजर राहण्याची इच्छा उरली नाही. आता तुम्ही म्हणता कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या आहेत. कुटुंबाच्या जबाबदाऱ्या देवापेक्षा इम्पॉर्टंट नाहीत. हे विधान तुम्हाला कितपत समजतं मला माहित नाही. प्रथम देव, आद्यस्थान देव, नंतर कुटुंबाची जबाबदारी. जर आद्यस्थान देवाला देताल तर कुटुंबाची जबाबदारी तो हलकी करील तुमच्यासाठी. परमेश्वर मदत होईल तुम्हाला, जे आहे त्यामध्ये तुम्हाला बरकत देईल, आशीर्वाद देईल. पण अनेक वेळेस सांगूनही आपल्याला आपले डोळे उघडत नाही. याचा अर्थ काय की आपण आत्मिकरित्या मरणावस्थेत आहोत. ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, म्हणून आजच्या दिवशी प्रकटीकरण 3 अध्याय 2 वाचनाची सूचना आलेली आहे परमेश्वराकडून. काय की जे मृत्यूवत होत आहे ते स्थिर कर. जे मृत्यूवत होऊ राहिले आहे ते स्थिर कर, विच इज रेडी टू डाय. नाहीतर मग तिथपर्यंत, म्हणून मी लोकांना काय सांगत असतो, रिपेअर करण्याच्या अवस्थेपर्यंतच जा. जिथं तुम्ही रिपेअर होताल जीवनामध्ये, पुन्हा माघार येऊ शकताल. रिपेअर करण्याच्या अवस्थेपर्यंतच जा. इरिपेरेबल बनू नका. रिपेअर करण्याच्या पलीकडे जर तुम्ही गेले तर कितीही प्रयत्न करा, तुम्ही रिपेअर होऊ शकणार नाही. आज वेळ आहे. जर तुम्हाला वाटतं खरंच परमेश्वर मला रिपेअर करू शकेल, मी पुन्हा तिथं जाऊ शकेल जिथं मी होतो 18-20 वर्षापूर्वी, जर तुम्हाला वाटतं रिपेअर होऊ शकताल, तर मग त्या अनुषंगाने प्रयत्न करा. आजपासून कुठलंही चांगलं काम करायला वेळ घातला पाहिजे का? नाही. तर मग करा, लगेच करा, लगेच सुरू करा. आणि ही गोष्ट तुम्हाला नवीन आशा निर्माण करून देईल. आमेन. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. थँक गॉड फॉर दिस वंडरफुल मेसेज. देवाचे आभार मानतो या सुंदरशा अशा संदेशाबद्दल, जो देवाने आपल्याला एका इशाऱ्याच्या स्वरूपात दिलेला आहे की जे मृत्यूवत होत आहे ते स्थिर कर. मला विश्वास आहे की तुम्हाला आजचा संदेश समजला असेल, आजचा संदेश आवडला असेल. परमेश्वराने तागडीत तोलला आणि तू उन्हा भरलास. त्याने मोजमाप घेतला आणि तू उन्हा भरलास. तुझी पहिली कृत्य पुन्हा कर. यास्तव तू पहिली प्रीती सोडलीस म्हणून तुला दोष देणं भाग आहे. यास्तव तू जागृत हो आणि आपली पहिली कृत्ये पुन्हा कर. म्हणजे शमशोनाला पुन्हा जशी ताकद देवाने दिली तशी तुला पण पुन्हा ती ताकद परमेश्वर देईल. पुन्हा देवाचे तुझे रिलेशन रिपेअर होतील. पुन्हा देवाच्या आधी क्लोज तू जाशील आणि ती शांती, जीवनातली शांती तुला परमेश्वर देईल. तो आनंद देईल आणि तू आनंदाने तुझी धावशील आणि आनंदाने धाव संपवशील. Amen. May God bless you to all of you. I think this was a good message for us. मला असं वाटतं आज उत्तम असा संदेश होता जो देवाने आपल्याला दिला. देवाचे आभार मानतो या सर्व वचनांबद्दल. Amen. May God bless you to all of you.
माझ्यासाठी प्रार्थना करीत आहात, थँक्यू व्हेरी मच. आणखीन प्रार्थना करा, माझ्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करा, माझ्यासाठी सतत प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. देवाच्या माणसाला खूप प्रार्थनेची गरज असते, पण हे जर तुम्हाला समजलं तर तुम्ही निश्चित प्रार्थना करताल. कारण जितकं माझ्यासाठी प्रार्थना करताल तितके परमेश्वर मला चालविल त्याच्या आत्म्याच्या प्रेरणेने. आणि उत्तम उत्तम संदेश आणि हे फूड जे मी तुम्हाला देतो, अन्न तुम्हाला देतो, उत्तम उत्तम अन्न परमेश्वर आपल्यासाठी आणेल. माझ्यासाठी प्रार्थना करा, माझ्या कुटुंबासाठी प्रार्थना करा. त्यानंतर ख्रिस्ता शरीरातील सर्व मिनिस्टर्स लोकांसाठी प्रार्थना करा, त्यांच्या फॅमिलीसाठी, त्यांच्या चर्चमधल्या लोकांसाठी प्रार्थना करा. करोना व्हायरसचं टायमिंग चालू आहे, हा कालावधी बिकट आहे आणि प्रत्येकाला तुमच्या प्रार्थनांची गरज आहे. जशी तुम्हाला त्यांच्या प्रार्थनांची गरज आहे तसं त्यांना पण तुमच्या प्रार्थनांची गरज आहे. आणि विश्वास ठेवा, तुमच्यासाठी कुणीतरी प्रार्थना करीत आहे. विश्वास ठेवा, विश्वासानेच सगळं काही मिळतं. विश्वास ठेवा की कुणीतरी आपल्यासाठी प्रार्थना करीत आहे. म्हणून आपण सुरक्षित आहोत, कदाचित म्हणून आपण सुरक्षित आहोत, म्हणून आपल्याला देव कृपा पुरवित आहे. कदाचित कुणीतरी आपल्यासाठी प्रार्थना करीत आहे, म्हणून आपणही इतरांसाठी प्रार्थना करणं गरजेचं आहे. मागच्या वेळेस संदेश दिला, स्वार्थी माणूस फक्त स्वतःसाठी प्रार्थना करतो, इतरांसाठी प्रार्थना करत नाही. आपण स्वार्थी आहोत का? खूप सुंदर लेसन होता तो पण. स्वार्थी माणसाला, स्वार्थी जो नेचर आहे, स्वभाव आहे, त्याला मारणं. परमेश्वर अंशाने संदेशाद्वारे बोलून आपल्यामध्ये उन्नती घडवत आहे. प्रत्येक संदेश आपल्यासाठी महत्वाचा आहे. ख्रिस्ता शरीरातील प्रत्येक मिनिस्टरसाठी आणि त्यांच्या फॅमिलीसाठी, त्यांच्या चर्चमधील लोकांसाठी प्रार्थना करा. आणि सिस्टर पुष्पासाठी पण प्रार्थनेमध्ये आठवण ठेवा. व्हॉट्सअप ग्रुपवर ज्यांच्या विनंत्या आलेल्या आहेत त्यांच्यासाठी प्रार्थना करीत राहा जोपर्यंत त्यांची स्वतःची साक्षी येत नाही की आता एव्हरीथिंग इज ऑल राईट. ज्यासाठी तुम्हाला प्रार्थना करायची विनंती आलेली आहे ती गोष्ट जर का ठीकठाक झाली असेल तर ज्यांनी प्रार्थना करायची विनंती व्हॉट्सअप ग्रुपला टाकलेली आहे त्यांनी या गोष्टीची दक्षता घ्या की तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुपला पुन्हा टाका की डिअर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स, ज्या गोष्टीसाठी मी तुम्हाला विनंती केली ती प्रार्थनेची, आता ती गोष्ट मला मिळालेली आहे किंवा देवाने माझ्यासाठी पुरवठा केलेला आहे. म्हणून थँक्यू मच तुमच्या सर्वांच्या प्रार्थनामुळं तुम्ही मंडळीचे आभार माना. म्हणजे आम्हाला समजेल की तुमची परमेश्वराने तुमचा पुरवठा केलेला आहे. म्हणून फक्त प्रार्थनेची विनंती टाकत बसू नका. तर विनंत्या पूर्ण झाल्या, विनंत्या ऐकल्या गेल्या आणि तुमची मागणी पूर्ण झाली याविषयी तुमची साक्ष पण किंवा मग त्याविषयीचे 2 शब्द लिहून पाठवा की परमेश्वराने माझी गरज पुरवली. म्हणजे आम्हाला समजेल परमेश्वराने तुम्हाला दिलं. मे गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू. आजच्या संदेशाबद्दल मी खूप प्रयत्न केला लवकर संपवण्याचा, परंतु वेळ पुरत नाही. पण मला माहिती की तुम्ही अजूनही ऐकत आहात संदेश आणि थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही सर्वांचे आभार मानतो की 1-1.5 तास बसणं मोबाईल पुढं साधी गोष्ट नाही, पण कमी कमी आवाज तरी ऐका. जरी मोबाईलकडं कम्प्लिटली 1 तासभर 1.5 तास आपण पाहू शकत नाही, पण कमी कमी आवाज तरी कानामध्ये गुंजू द्या. हा संदेश कानाने ऐका, पहा. म्हणून देवाच्या नावाला धन्यवाद देऊया आजच्या प्रार्थनेच्या संधीबद्दल. आपण सर्वजण देवाचं गौरव करू आजच्या संदेशाबद्दल. चला आपण प्रार्थना करूया. धन्यवाद असो परमेश्वर पित्या, गौरव आणि गौरव असो परमेश्वरा आजच्या सुंदरशा समयाबद्दल. परमेश्वरा सुंदरसा असा संदेश, सुंदरचा इशारा तो आम्हाला दिलास परमेश्वरा. आणि तुझी इच्छा आहे की तुझ्या लेकरांनी स्वतःकडे लक्ष द्यावं आणि जे मृतवत होत आहे ते स्थिर करावं आणि आपली पहिली कृत्य पुन्हा करावी. कारण ज्यावेळेस तू आम्हाला तागडीमध्ये तोलतोस त्यावेळेस आम्ही उन्हे भरतो परमेश्वरा. असे न हो की आम्ही उन्हे भरावं तुझ्या नजरेमध्ये. म्हणून परमेश्वरा मी प्रार्थना करतो, प्रत्येकाला शक्ती पुरव, ताकद पुरव परमेश्वरा, यासाठी की परमेश्वरा पुन्हा एकदा आम्ही उभं राहण्याचा प्रयत्न करावा. जे आम्ही पडलेलो आहोत त्यांनी पुन्हा उभं राहण्याचा प्रयत्न करावा. म्हणून बाप्पा प्रत्येकाला शक्ती पुरव. ज्यांनी ही वचन ऐकलेली, संदेश ऐकलेला आहे त्या प्रत्येकाला परमेश्वरा शक्ती दे, यासाठी उभं त्याने राहावं. पुन्हा एकदा जे वैभव आणि जे गौरव ते तू आम्हाला प्रदान केलं होतंस 18-20 वर्षापूर्वी तेच पुन्हा आम्ही मिळवावं परमेश्वरा. की बहुना त्याही पुढे जावं अशी तुझी इच्छा आहे परमेश्वरा. कारण आम्हाला माहित नाही हा मार्ग अजून किती मोठा आहे परमेश्वरा, कारण तू अजून खूप काही देऊ इच्छितोस तुझ्या लेकरांना, परंतु आम्ही आता सध्या घेण्यासाठी तयार नाहीये. म्हणून परमेश्वर तू आम्हाला तयार कर अशी विनंती मी तुला करतो. हे प्रभू मी प्रार्थना करतो बाप्पा, लोकल मंडळीमध्ये बाप्पा जे कुणी आजारी असतील आणि जे कुणी व्हर्च्युअली सर्व्हिसमध्ये हजर आहेत बाप्पा, प्रत्येक जणांसाठी प्रार्थना करतो
जे कुणी आजारी असतील बाप्पा, प्रत्येकाला तू या क्षणाला स्पर्श कर परमेश्वरा. त्यांच्या शरीरातला सर्व आजार, सर्व व्याधी येशूच्या नामात तू नष्ट कर. ज्या अपेक्षेने ते आहेत परमेश्वरा, त्यांना तू सहाय्य कर परमेश्वरा. त्यांची प्रार्थना तू ऐक, मागणी तू ऐक, आणि त्यांना शक्ती दे. त्यांच्यातला आजार पण दूर कर अशी विनंती मी तुला करतो. त्यांच्या मागण्या तू पहा परमेश्वरा, आणि तुझ्या इच्छेनुसार त्या पूर्ण कर अशी विनंती मी तुला करतो. सिस्टर पुष्पाला तू स्पर्श कर परमेश्वरा. संपूर्ण शारीरिक आरोग्य त्यांना प्रदान कर. यासाठी बाप्पा मोठ्या आवेशानं तुझ्या गौरवाची साक्ष तुझ्या लोकांमध्ये पुन्हा एकदा यावी परमेश्वरा. म्हणून त्यांना स्पर्श कर अशी विनंती मी तुला करतो परमेश्वरा. त्यांच्यावर आपली कृपा कर अशी विनंती मी तुला करतो. निश्चित तुझी कृपा ठेवलेली आहेस, अधिक कृपेची गरज आहे परमेश्वरा. व प्रभू ख्रिस्ता शरीरातील सर्व मिनिस्टर लोकांसाठी आणि सर्व तुझ्या लेकरांसाठी आम्ही प्रार्थना करतो, त्यांच्या फॅमिलीसाठी प्रार्थना करतो. प्रत्येकाबरोबर तुला सर्व मिनिस्टर लोकांना बाप्पा या करोना व्हायरसच्या काळामध्ये बाप्पा तुझ्या लोकांना भरवण्यासाठी, तुझ्या लोकांना वचनांचं मार्गदर्शन करण्यासाठी प्रत्येक मिनिस्टरला तू शक्ती सामर्थ्य दे आणि तुझं अनॉइंटिंग पुरव अशी विनंती मी तुला करतो. येथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे प्रभू. आजच्या संदेशाबद्दल, आजच्या तुझ्या शब्दांबद्दल मी स्वतः सर्व गौरव तुझ्या पवित्र नामाला देतो, आणि आम्ही सर्व जण तुझ्या पवित्र नामाला गौरव देतो. इथून पुढचा वेळ तुझ्या स्वाधीन घे. धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या प्रिय आणि गोड नात मागतो म्हणून तो ऐक. आमेन, आमेन, आमेन. Well, thank you very much, all of you, and may God bless you to all of you. May God bless you.